السلام عليكم ورحمة الله. في هذا البث المباشر عبر يوتيوب سنناقش اليوم موضوعا بالغ الأهمية يتعلق بدور التركمان في الثورة السورية ودور تركمان حلب في مسار القضية التركمانية. معنا في هذه الحلقة المحامي والسياسي التركماني علي أوزتركمان الذي سيشاركنا رؤيته وآرائه في هذا الشأن. سنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة التي تخص المجتمع التركماني في سوريا وأبرز القضايا التي تواجهه منذ بداية الثورة السورية وحتى يومنا هذا. وبناء على الأسئلة الموجهة عبر الرابط الذي شاركناها في الفيسبوك، سنتناول اليوم موضوع عدم قدرة المؤسسات التركمانية وعلى رأسها المجلس التركماني في جمع شمل التركمان، وتأثير الانتخابات المجلس غير شفافة على تشتت وحدة التركمان. كما سنناقش تأثير التكتلات المناطقية التي نشأت بعد تأسيس المجلس على مسار القضية التركمانية بعيدا عن رؤية شاملة. سنستمع أيضا إلى رأي ضيفنا حول الأسباب التي أدت إلى غياب الشفافية في هذه الانتخابات، وكيف يمكن معالجة الانقسامات بين التركمان لإعادة توحيد الصفوف من أجل مصلحة القضية التركمانية. كما سيتناول الضيف الكريم رأيه حول دور التركمان في الساحة السياسية وتحديات تشكيل وحدة سياسية وتوازنات التمثيل السياسي في الحكومة السورية الجديدة. نرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم خلal هذا البث. Şu anda bize katılan bütün herkese iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah bugünkü canlı yayınımızda değerli konuğumuz avukat ve siyasetçi Ali Öztürkmen'le birlikte çok önemli konulara değineceğiz. Tabii bu konular arasında Türkmenler ve Suriye devrimi olacak. Bunun dışında Halep Türkmenlerinin Suriye Türkmenleri davasındaki rolü, paylaştığımız link üzerinden gelen birçok soru var. Bu sorular arasında en çok meclisle alakalı sorular var. Yine bu sorulara inşallah cevap vereceğiz. Meclisin yapmış olduğu seçimler, bu seçimlere şaibe karışması, bunun sonucunda da Türkmen davasının nedenli zarar verdiği, bu konular tabii ki sorduğunuz sorulardan dolayı böyle bir giriş yaptık. İnşallah değerli konuğumuzla sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle konuğumuza bir Türkçe bir Arapça girelim. Konuğumuza hoş geldin diyoruz. Öncelikle size hoş geldiniz diyoruz. Kendinizi bir tanıtırsanız hem Türkçe hem Arapça, ondan sonra sorulara geçelim. Buyurun. Önce ben bu yayını hazırlayan, emeğe geçen tüm arkadaşlara, baştan Murtaza kardeşimiz olmak üzere herkesin ellerine sağlık. Türkmen davası yolunda büyük bir adımdır. Allah kendilerinden razı olsun. Türkmen davasının sesini duyurmaya çalışan, gören, ister Türkmen kamuoyuna, ister dünya kamuoyuna ve Suriye kamuoyuna büyük bir eksiklik vardı. Bunu yıllardır Türkmenler bu eksikliği gideremediler ne yazık ki. في المقدمة أحيي الأخ مرتضى وفريقه في العمل على إنجاز الهام الذي يقدمون في مجال الصحافة لإيصال صوت التركمان إلى الرأي التركماني وإلى الرأي العام العالمي والتركي. أحيي وأشكره على مجهوده القيم. وفي مستهل حديثي أقدم تحياتي وكل فخري واعتزازي بشهداء الأمة التركمانية في هذه الثورة السورية المباركة، وأشكرهم على مجهودهم في سبيل هذا الوطن، ما قدموه من أشرف وما يملكون في سبيل هذا الوطن. تركمان تم تهميشهم في ظل نظام البائد المجرم، وعانوا التركمان تهميشهم في ظل حكم الفرنسي، الانتداب الفرنسي. لا أريد أن أبتعد كثيرا عن تهميشات التركمان، إننا نريد أن نعالج المشكلة الوقت الحالي بخصوص التركمان. شكرا كثير استاذنا. اذا بدك نبدا بالاسئله ان شاء الله، سؤال بالعربي سؤال بالتركي رح نمشي ان شاء الله. رح نسال سؤال بالتركي حاليا. Birinci sorumuza geçiyoruz. Suriye Türkmenleri Suriye'deki Türkmen varlığının görünür olması için ne tür katkılarda bulunmuştur? Halep Türkmenlerinden bahsediyoruz. Şimdi ben
Halep Türkmenleri değil de ben genel olarak Türkmenle konuşmayı tercih edeceğim. Çünkü Halep, ben Türkmen davasına bölgesel olarak bakmıyorum ne yazık ki. Ben Halep Türkmeni ile efendime söyleyeyim Bayır Bucak Türkmeni veya Humus Hama Türkmeni veya Tartus Türkmeni, Derha Türkmeni, Şam Türkmeni, Gölan Türkmeni veya Rakka Türkmeni veya Haseke Türkmeni diyelim. Hiç biz bir ayrım etmiyoruz. Rakka Türkmeni de burada tabii dahildir. Hiç ayırt etmiyoruz. Bunlar hepsi bir bütündür. Yani. Şimdi Halep Türkmeni neden şu an Halep Türkmeni daha fazla sesi duyuluyor? Çünkü Halep Türkmeni sayı olarak çokluğundan dolayı, ondan dolayı Halep Türkmeni daha fazla şey alıyor. Efendime söyleyeyim bu Türkmen faaliyetlerine daha fazla yer almış gözüküyor. Bu da en çok meclis olaylarında da gördük. Bir de Halep Türkmen'in dil olarak daha Türkmen dilini çoğunlukla kaybetmediğinden dolayı Türkiye ile daha yakın ilişki kurma becerisine sahiptir yani. Halep'in Türkmenlerin Türkiye ile yakın ilişkisi bu açıda Türkiye bir avantaj sağlıyor Halep Türkmenlerine. Onun dışında da başka da bir şey yoktur. Yani Suriye'nin diğer Türkmenlerine, Halep Türkmenlerine hiçbir farklı olmadı, olmaz da yani. Ama şunu görüyoruz ki ne yazık ki meclisin oluşumunda çoğunlukla Halep Türkmenlerinden şeyler ne diyeyim yani başkanlar seçildi. O da bir şeyin meclisin yapısından dolayı o bir sorunun yapısından dolayı Halep Türkmenlerinden daha fazla başkan seçildi yani. Bu bence nasıl diyeyim ki yani bu başkanların Halepli veya başka yerli olmasından fazla başkanlarının yetenekli olmasını temenni ederdik. Yani bölgesel faktörün öne çıkmasından fazla Türkmen davasına hizmet edecek yetenekli arkadaşların bu meclisin oluşumunda öne çıkmaları daha çok isterdik yani. Bu efendime söyleyeyim bu Türkmen dağından da olabilir, efendime söyleyeyim bu Golan'da olabilir. Yani bu fark etmez yani. Teşekkür ederiz. Yani biz tabii ki ben gelen sorulara göre şey yapıyordum. Diğer bölgelerden belki de arkadaşlar merak ettikleri için sormuş olabilirler bu tür soruları. Tabii siz genel olarak cevap verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Peki şimdi Arapça sorudan bir tane alacağız. Tabii Arapça sorularda çoğu Türkmen Meclisi'nden gelmiş. Sırayla gidelim. كيف ترى تأثير الانتخابات غير شفافة لمجلس التركماني على وحدة المجتمع التركماني في سوريا؟ أشكر لصاحب السؤال. المجلس التركماني ليس له أي مصداقية لا اجتماعية ولا شرعية ولا قانونية. مجلس التركماني عبارة عن مصيبة ابتلاها حكومة تركيا بحق التركمان. إذا كان الغاية هو هدف خدمة التركمان كان لابد أن يتم تأسيس المجلس وفق أسس اجتماعية وتنظيمية يغطي كافة المكونات التركمان السوري. لكن نحن كحقوقيين مختصين بإجراءات التنظيمات والتشكيلات كخبرة طويلة بالسياسة بالنشاط السياسي كان مفروض أن يتم تشكيل المندوبين للمجلس لانتخابات المجلس وفق أسس اجتماعية دقيقة. كيف يحدث ذلك؟ حسب القرى التركمانية، حسب العائلات التركمانية يتم استدعاء واختيار الأشخاص بانتخابات فرعية. فلنفترض قرية تركمانية يتجاوز فيها عدد التركمان 20% أو 40% أو 90% أو 100%. يتم اختيار أشخاص ذو كفاءات لديهم قدرة لخدمة الأمة التركمانية. هذا كأن ننادي فيها في أي مؤتمر تركماني يجب أن يكون التركمان خدمة القضية التركمانية في نظام مؤسساتي وليس نظام أشخاص متسلقين حصلوا على ولاءات من قبل أشخاص ذو مناصب في تركيا ووصلوا إلى لإرضاء غرائزهم ومطامعهم الشخصية وليس لخدمة التركمان. كان هناك تهميش للكثير من المكونات التركمانية في سوريا فقط أنه مبدأ بني على مبدأ فاسد أنا أختارك وأنت تختارني سواء كان تركماني أو غير تركماني. من المؤسف في إحدى مؤتمرات التركمان كان هناك عربي من جولان وليس التركماني فقط أنه ناشط سياسي تم استدعائه كمندوب ليحضر مؤتمر التركمان
ولدي صورة الشخص ومحادثاته مع هذا الشخص. مصيبة. هناك آلاف من التركمان في الجولان لم يتم استدعائهم، إنما استدعوا واحد عربي عروبي لحضور مؤتمر التركمان كمندوب للتركمان. هناك فضائح ومصائب كثيرة في عمل التركماني. كان نتمنى أن يكون عمل مجلس التركمان نظام مؤسساتي مبنية على أسس من الواقع الاجتماعي للتركمان، حتى يحس المواطن التركماني في أي جزء من أجزاء سوريا بأنه جزء من هذا المجلس، جزء من هذا المكون التركماني. كنا نتمنى، لكن المصيبة أن الأشخاص الذي كانوا على تأسيس هذه الكيان التركماني، هذه المؤسسة التركمانية الذي أفشلوا هذا المشروع التركماني، كان ليس لديهم أي هدف لخدمة القضية التركمانية. نحن عانينا فترة تقريبا 14 سنة من الثورة، كان بإمكاننا أن ننجز أي نظام مؤسساتي دولي وليس إقليمي وليس محلي. كان لدينا الإمكانات، كان لدينا هذا الوقت الكافي، وقتها الكافي. لكن تسلق أشخاص المتسلقين الانتهازيين قليلين الأخلاق وقليلين الضمائر وقليلين الدم والحس لديهم، أفشلوا المشروع التركماني في سوريا. فشل المشروع التركماني أسس على موقع التركمان ومكانة التركمان لدى الحكومة السورية. عندما تم تشكيل الحكومة المؤقتة في دمشق لم يتم إعطاء أي منصب وزاري للتركمان. لغاية اليوم لا نملك أي منصب وزاري للتركمان، فيتم إرضاء التركمان عن طريق مناصب فرعية. نحن لسنا فرعيين بهذا البلد، نحن عبارة عن مكون أساسي في هذا البلد. إن شاء الله الذي يرضى. إن شاء الله بدنا ننتقل على موضوع حكومة دمشق. طبعا في كتير أسئلة عنه، بس بدنا نشوف أسباب اللي أساءت أو أضرار، خلينا نقول، المؤسسات التركمانية على القضية التركمانية. فلذلك هون في أسئلة أنا حطيتهم حسب الموضوع. سؤال: هل تعتقد أن التكتلات التي نشأت بعد الانتخابات مجلس التركماني أساءت لقضية تركمانية؟ تكتلات طبعا التكتلات اللي خارج المجلس كان مفروض عليهم أن يخرجوا خارج المؤسسة التركمانية. ليس مؤسسة أقول، إنما عصابة المجلس، لأن المجلس لم يكن له أي مخرج آخر. هناك عصابة دون أي إثباتية قانونية شرعية استولوا على المناصب، مما أساء لكل المجتمع التركماني. فما اضطر بعض الأشخاص لديهم طموحات تركمانية أن يأسسوا تكتلات خارج المؤسسة. هذا أمور طبيعية أن يجدوا مجال خارج المجلس لخدمة التركمان. حبذا لو يكون ضمن جزء من المجلس التركماني كمجلس موحد، كمؤسسة موحدة، لكن لم يترك أي مجال آخر لعملهم، مما اضطر بعض الأشخاص أن يعملوا بالمجال التركماني، مجال القضية التركمانية، خارج المجلس. يعني هذا أمر كان لابد منها. المجلس فقط عبارة عن تشويه وإساءة للقضية التركمانية وللمؤسسة التركمانية فقط يعني. طيب، كيف يمكن معالجة هذه الانقسامات بين التركمان وإعادة توحيد الصفوف لمصلحة القضية؟ فقط نحن كحقوقيين، كنشطاء سياسيين سابقين وليس اليوم، يعني نحن لسنا من هواة السياسة الآنية، يعني نحن أصحاب قضية وأصحاب مبدأ، وقدمنا فاتورة هذا الالتزام والعمل التركماني بايظا مع الأسف الشديد. يعني أن هذه العمل يتم من خلال إصلاح أي مؤسسة. نحن نقول أن المؤسسة التركمانية توا المعترفة من قبل تركيا هو مجلس التركماني. إذا أردنا أن هالمجلس يخدم التركمان ويخدم القضية التركمانية، يجب إصلاحها بشكل جذري. أولا يتم الإصلاح من خلال إدخال نظام
نظام اختيار المندوبين للمجلس بحيث يغطي كل المكونات التركمانية في سوريا دون إقصاء أي أو نسيان أي مكون، جميع ويكون من المناطق. أشخاص جميع المناطق، ومن خلال اختيارات انتخابات واختيارات مستقلة عن إدارة المجلس. أنا ابن القرية فلانية، لدينا حق بانتخاب مندوب، لدينا عائلتين في القرية أو 10 عائلات في القرية، من كل غير من حقه أن يختار مندوب له. والقرية فلنفترض لديه 10 مندوبين، 10 عائلات، فال10 عائلات يختار من بينهم مندوب واحد للمجلس، مجلس واحد. إذا كان قرية كبيرة فمن حقها أن يكون أكثر من مندوب. هذا المندوب هو اللي يمثل المجلس، وليس من حق المجلس أن يختار الشخص من المجلس من القرية، ليس من حقه، هذا غير قانوني، هذا نظام استبدادي فاشل. من نفس القرية حتى من نفس العائلة 10 أشخاص. أنا كرئيس المجلس الفخري للتركمان سوريا بصفتي عبودي المظلوم أختار فلان لا يملك شهادة جامعية فقط لأنه أريد أن أسكنه في اسطنبول أو في أنقرة بفندق 5 نجوم على حساب الحكومة التركية، وهذا الأخ يأكل ويشرب بدون أن يدري ماذا يفعل، لأنه لا يملك أي ثقافة علمية ولا أي ثقافة اجتماعية، فقط لأنه أراد عبود الصغير أن يكون ممثلا له وليس ممثلا للمجلس. هذا النظام الديمقراطي المتركز على أسس ديمقراطية حقيقية، تمثيل حقيقي وليس تمثيل وهمي. أي تمثيل وهمي للتركمان فهو فاشل، لأنه لن يتلقى أي قبول وأي اعتراف من المجتمع التركماني. أي مؤسسة لم يحصل على موافقة أو اعتراف مؤسس من الأرضية التركمانية فهو فاشل. فهو فاشل لدى التركمان، فهو فاشل لدى الحكومة السورية، وفاشل لدى الكل، فقط فهو معترف عليه الجهة الممولة لأجندته فقط. أشخاص الذين يمولون له تجارتهم فهم الذين يعترفون عليه، ليس التركمان. صح. طبعا نفس السؤال استاذ علي، شو اسمه باللغه التركيه جاي، يعني انه كمان سؤالين على نفس جاوبناهم بالعربي، بس اذا بنرجع بنعيدهم بالتركي. انا اسالك السؤال. طبعا Türkmen Meclisi içerisinde siyasi temsilde bölgesel dengeler nasıl kuruldu? Şimdi Türkmen Meclisi'nde bölgesel dengeler kurulmadı ne yazık ki. Bölgesel meclis dengeler hiç kurulmadı. Türkmen Meclisi Suriye'deki Türkmenlerin nerede dağıldığını, hangi köyde ne kadar Türkmen olduğunu haberleri bile yok. Ne yazık ki. Benim Orsam'da yaptığım araştırmalar sonucunu bizim elimizde nerede Türkmen var, nerede kaç köy Türkmen var, onları biz kaynak olarak Türk hükümetine ve Türk yetkililere ve dünyaya tanıttık. Gönül isterdi ki Suriye Türkmen kurultayı olsun. Bak, Suriye Türkmen kurultayı olsun. Meclis tesisi Arapçası. Suriye Türkmen kurultayı olsun. Bu Türkmen kurultayı Suriye Türkmen dağılımının tümünü kapsayacak. Hiç kimseyi dışlamayacak şekilde o Türkmenler gerek küçük gerek büyük aile olsun, şehirdeki aileler olsun. Gerekse de efendime söyleyeyim yurt dışında olan bile Türkmenler kendilerine delege seçebilsinler yani. Suriye Türkmenlerini söylüyorum. Delege seçilsinler. Bu delegeler alttan yukarıya gidisi, yukarıdan aşağıya değil yani. Yani meclis ben şu köyden ben kendime delege tayin ediyorum diyemez. Bu demokrasi olmaz. Bu demokratik temsilcilik aykırı yani. Bu diktatörlük yani. Bu Esad da bunu yaptı. Saddam da bunu yaptı. Diğerleri de bunu yaptı. Bu Türkmen davasına bir hizmet etmez. Bu Türkmenlerin meclise meşruiyet kazandırmaz. Türkmenlerin temsil edecek kurum adı ne olursa olsun ilk önce bir kurultay olması gerek. Yasal delegeler olması gerek. Demokrasi biçimde bütün Türkmenleri kapsayacak biçimde delegesi olması gerek. Bunlar bütün Türkmen meclisinin tüzüğünü olması gerek. Yani meclis diyorum da kusura bakma, bugün meclisten bir alakası yok. Çünkü bugünkü meclis bir çetenin kontrolünde ve denetiminde yani. Onlar Türkmenlerin haklarını gasp etmişler. Şimdi yasal bir Türkmen
kurumsal olarak bir Türkmenleri temsil bir şeyin oluşumun olması gerek. Bunu herkes kabullenir. Yeter ki bu demokrasi temsil prensiplerine dayanarak yapılsın. Kimse dışlamasınlar. Hama'da bir Türkmen köyü dışlanırsa o Türkmen meclisinin ayıbıdır. O Türkmen meclisi yarınki gidip o Hama'daki, Ceylan'daki ben Türkmen'i temsil ediyorum diyemez. Derhadaki bir Türkmen köyünün, bir Türkmen ailesinin mecliste delege seçerken kendileri sorulmadıysa o Türkmen meclisi, o Türkmen kurumu ben onu temsil ediyorum diyemez. Diyorsa da onların hakkını gasp etmiş oluyor. Biz istiyoruz ki Türkmen kurumu, hangi kurum olursa olsun, adı ne olursa olsun. Tabii gönlümüz ister ki Türkmen Cephesi olsun veya Türkmen Meclisi olsun. Türkmen Cephesi veya Türkmen Meclisi olsun. Bu demokrasi biçimde tüm Türkmenlerin oluşumunu, köyünden tutun, ailelerinden herkesi temsil etsin. Tabii bütün 5,5 milyon insanı getirip bütün meclise delege seçimine katılamazsın. Bunun prensipleri var. Siz anlamıyorsanız bu işten anlayan insanlar var. Organize işleri bilen hukuk okumuş insanlar var. Dünya tarihinde okumuş insanlar var. En küçük köyümüzden başlarız. Köylerimizin bütün o kadar da biz milyonlar, 10 milyonlarca bir Türkmen varlığındayız. Gönül ister ki daha da sayımız çok olsun ama asimil olmuşuz. Yani dediğim gibi yani şu an bizim Türkmen faaliyetine katılacak Türkmen sayımız 2 milyonu geçmiş. En küçük Türkmen köyünden delege falan köyde kaç aile var? Kaç aile var? Falan köyde kaç aile var? O ailelerden kendi aralarında delege seçsinler. İsteriz ki o delegelerin tümü de diplomalı olsun, deneyimli olsun, Türkmen davasına gönül veren insanlar olsun. Yani bu Türkmenlerin yasal, kurumsal bir oluşumunun oluşması için ilk yapılması gereken şeydi. Türkmen Kurultayı. Bunun adı Türkmen Kurultayı. Arapçası Muhtemar et-Te'sisi Avul Meclisi Te'sisi. Tek çıkış yolumuz bu yana. Tek çıkış yolumuz bu. Baştan atamalarla Türkmen davasına hizmet edemez. Şimdi tabii ki bayrakla ilgili çok soru gelmiş. Şimdi canlı yayında da Burç İslam diye birisi sormuş Arapça olarak. İşte şu kısıt el-alem el-Türkmeni şu له alaka bil şismu bil iki çizgili bayrakla alakalı abi. Demişler ki işte ilk Türkmen bayrağı olarak mı konulan bayrak iki çizgili bayrak mı? Türkmen tarihinde ilk kullanılan bayrak bu mu? Bu sorular gelmiş. Arapçada aynı şekilde buna da sormuşlar iki soru. O yüzden buna hem Türkçe hem Arapça bu bayrağın meselesi nedir anlatırsak abi. Şimdi Türkmen bayrağı bizim eskiden düğünlerimizde Bağız'ın gaddarlık döneminden önceki düğünlere söyleyeyim. Türkmen düğünleri, Türkmen bayrağı bizim bölgelerde Halep'in kuzeyinde Türkmen köylerinde düğünlerimizde kullanırdık. Bu bayrak nasıl? Bu bayrağı bilmeyenler için tarihçesini söyleyeyim. Gelin evi bir bayaz kumaş üzerine kırmızı çizgili ay yıldızı nakışlar, yanına da bir kırmızı el gor. Bu bizim düğünlerimizde kaldırdığımız Türkmen bayrağıdır. Bağız'ın son gaddarlık dönemlerinde 1996'dan sonra kimse düğünlerinde bu bayrağı kaldırma cesaretini gösteremedi ne yazık ki. Bu Suriye devriminin ilk başlarında biz bayrağı tasarladık. Daha biz Suriye'deyken bayrağı tasarladık. Ve bayrağımız Irak Türkmenlerinden fazla farklı bir bayrak olmasın dedik. Çünkü bilgisiz insanlara bilgi vermek görevimiz değildi ama hatırlatmak isterim yani. Dünyada bütün Kürtlerin tek bir bayrağı var. Ne yazık ki bizim Türkmenleri bıraksan her köyde bir bayrak çıkacak. Çok üzücü bir şey yani. Bu neden geliyor? Bizim milli bilincimizin yeterince daha gelişmediğinden geliyor. Bizim bir Suriye Türkmen kimliğimiz var. Bunu ifade etmek için Irak Türkmenlerine yakın bir çizgide bir bayrak olması gerekti. İsterdik ki Irak Türkmenlerinin bayrağını kaldıralım. Onlar da bizim kardeşlerimiz, bir parçamız. Yani onlardan bizim hiçbir farkımız yok. Çünkü o da Türkmen duygusunu temsil eden, Türkmen şerefini yükseklerde kaldıran bir Türklük simgesidir. Biz
Türkmen bayrağını, Irak Türkmen bayrağını kaldırmaya çok istiyorduk yani. Çok da gönlümüzden geçiyordu. Ama korktuk ki Irak Türkmen kardeşlerimiz de o Suriye devriminin ilk günlerinde onlara da ayrı bir yük getiririk diye veya bizim sesimizi duymada bazı sorunlar yaşanır diye. Ondan dolayı bir korkumuz vardı. Ondan dolayı ondan dolayı kalktık dedik ki Suriye Türkmen bayrağı da Irak Türkmen'in bayrağının bir kardeş olsun. Kardeş olsun. Evet abi, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kusura bakmayın, Tamam. tekrar bir kesinti oldu. Buyur abi. موضوع العلم التركماني كان بودنا أن يكون علم التركمان العراق هو يمثلنا. نحن لا نريد التقسيمات بين الأمة التركمانية. نحن لا فرق بين التركمان العراقي والتركمان السوري. هم أمة واحدة. أمة واحدة. كان بودنا أن نكون عمل التركمان العراق يمثلنا أيضا، لأن كل الأكراد لديهم علم واحد، لكن عندنا للسبب الأساسي هو ضعف الوعي القومي عند المجتمع التركماني. وجود تقسيمات وتشددات كثيرة خلانا أن ننجبر أن نختار علم مشابه لعلم أشقائنا التركمان في العراق، لا يكون جزء من علمهم يعني، وليس بعلم آخر يختلف عنهم جذريا، لأنه مدلولات ومعاني أعلام الأمة التركية واحدة يعني. والعلم التركمان العراق وعلم التركمان السوري لازم يكون علم يمثل ميثاق الملي أن نعتبر أنفسنا جزء من الأمة التركمانية الكبيرة أو الأمة التركية ولو معنويا يعني هذا ما يعبره العلم التركمان الحقيقي ذات خطوط أسنان حمر يعني. لكن نحن اخترنا هذا العلم ببداية الثورة، حتى أنا لما كنت بسوريا كان نسعى إيصال صوتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق هذا العلم. في البداية كان ننشر منشوراتنا باسم تحت علم تركمان العراق، لكن اضطرينا أن لا نشكل ثقلا على تركمان العراق، أن يكون قضيتنا التركمانية في سوريا مستقل عن قضية تركمان العراق في هذه المرحلة الحرجة يعني. لكن بعد سنة من العمل الثوري ونشر العلم التركمان سوريا لكل العالم التركي والمنشورات الثورية، ظهر بعض الأشخاص عديمي الوعي بالعلم التركماني كانوا يرفضون بالأساس في بداية الثورة، كانوا يرفضون بالأساس أن يكون للتركمان علم أو رمز. قلنا لهم يا أخي، في سوريا في أي مجتمع بالعالم، حتى المجتمعات الصغيرة في سوريا اليزيدية، حتى المجتمعات اليزيدية في سوريا لديهم علم ورمز، الشورية لديهم علم ورمز. نحن التركمان نشكل أقل ما يكون 5 إلى 3 مليون نسمة في تركمان في تكوين المجتمع السوري، لازم يكون لنا رمز كان يعبر كاسم التركمان، لازم يكون لنا رمز. رفضوا، قالوا أنت أفكارك تقسيمية، وهذا أنت سوف تشكل تقسيم المجتمع السوري وتسبب انقسامات. قلنا له اوكي، هذا وجهة نظركم، نحن استمرنا بنشر منشوراتنا تحت العلم التركماني. بعد فترة بعد تقريبا مرور عام قالوا لا، نحن لازم نختار علم يكون موافقة الجميع. أنت كيف اخترت هذا العلم؟ استشرت من؟ قلت أنا ننتظر بعد مرور السنة من الثورة، أنتم حضراتكم تأتون وتدخلون للثورة حتى نحن ننشر صوت التركمان ونذيع صوت التركمان ونوصل مآسي التركمان والمظالم. أين أنتم كنتم خلال هذه الفترة؟ أين كنتم أنتم؟ قالوا لا، نحن نختار علم آخر. اختاروا بالبداية علم تركستان الشرقية، إخواننا في تركستان الشرقية، أزرق كامل وعليها ضمنها هلال ونجم. ثم بعد لما عرفوا أن هذا العلم هو علم تركستان الشرقية، أضافوا خط أبيض فوق العلم من جزء العلوي. ثم طلع آخرين قالوا لا، نحن لا نقبل هذا علم تركستان الشرقية. اختاروا علم سلاجقة، علم السلاجقة. ثم بعد انحرجوا، لأن علم السلاجقة ورموز علم السلاجقة كانت مستخدمة من قبل بلدية قونيا فوق قطع المجاري.
ثم الأطراف المعارضة اختاروا بعض منهم العلم الكتلة التركمانية، ثم جاء دور آخر مرحلة بعد أن تشكل المجلس التركماني وتغير عدة رؤساء فيها. جاء حضرة الدكتور وجيه جمعة بانتخابات شكلية واختاروا العلم الجزائر. مع الأسف الشديد علم الجزائر، نحن نحترم أشقائنا في الجزائر وليس لدينا أي مشكلة، فقط مشكلتنا أننا نحبهم وهم يحبون. أن الجزائر، علم الجزائر لا يتطابق مع أعلام الأمة التركية. نحن لدينا مدلولات خاصة بأعلامنا. علم الميثاق الملي هو العلم الذي يعبر عن مشاعر الأمة التركمانية في سوريا. وشكرا لصاحب السؤال. الله يسلمك. استاذي، هلا بالبث المباشر طبعا عم بيسالوا انه نحن حابين نشوف استاذ علي في المؤسسات التركيه. طبعا في سؤال كمان شبيه لهذا الشيء لحتى نجاوب على السؤالين بنفس الوقت. سؤالي للاستاذ علي: ناضلتم من اجل حقوق التركمان منذ شبابكم، وامتدت مسيرتكم النضاليه من سوريا الى لبنان وتركيا، وفي لبنان تمت ملاحقتكم من قبل ميليشيات ارمنيه والمخابرات الاسديه. في سوريا تم اعتقالكم عندما كنتم طالبا في كلية الحقوق في جامعة حلب في زمن حافظ الأسد، وتم سجنكم لمدة 2 دون أن يعلم أحد مكانكم، ومن ثم تم الإفراج عنكم بعفو سياسي مع سحب الجنسية السورية ومنعكم من السفر خارج سوريا. وفي تركيا تم محاربتكم من قبل بعض السياسيين التركمان ومحاولة إبعادكم قسرا عن منصة السياسة التركمانية. بعد كل هذه المسيرة النضالية المليئة بالمعاناة، هل يمكن تسميتكم بزعيم المناضلين للتركمان؟ طبعا مجرد أنا عم بقرأ الأسئلة فقط، فهذا الشخص شكله بيعرف مسيرتكم منيح، فمشان هيك في كتير تفاصيل هون، فبدنا جواب صراحة هيك يعني بالتفصيل. أشكر لصاحب السؤال أخونا لا أعرف اسمه، وأشكره جزيل الشكر. نضالنا التركماني، أنا وعيت الحياة ضمن الحمد لله أسرة مليء بالمشاعر التركمانية والتركية يعني، والحمد لله كان لدينا محبة لكل أمة تركمانية، وكنت أطلع على الكتب ليتناول تاريخ التركمان وتاريخ الأمة التركية. تعرضنا للاعتقال من قبل النظام المجرم أثناء دراستنا الجامعية، وما زال أحمل في جسمي آثار التعذيب، يعني آثار التعذيب القاسي، آثار الجروح أحملها في جسمي، وهذا أعتبره شرف لي. أنا لست زعيم التركمان، أنا عبارة عن خادم للقضية التركمانية، خادم للقضية التركمانية ليس أكثر يعني. وأتمنى كل تركماني يخدم هذه القضية التركمانية بوعي وإخلاص وبضمير وشرف، وليس تسلقا على ظهر التركمان. أنا لم يسحب مني الجنسية السورية، فقط منعت من السفر من قبل 3 جهات: مخابرات الجوية، فرع التحقيقات، وفرع الأمن العسكري. منعت من 3 جهات، كان عليه إشارة منع مغادرة من قبل 3 جهات، وهذا سحبه رفعه أو إلغاءه كان تقريبا شبه مستحيل، يعني شبه مستحيل. ومنعت من حقوق مدنية كثيرة في سوريا يعني. موضوعنا نحن وعينا على هذا الدنيا وفخرا انتمائنا للأمة التركمانية، وحاولنا نختم القضية التركمانية بكل مراحل حياتنا يعني. بتركيا ببداية الثورة أنا شاركت بأشخاص الذين لا يعرفون، التركمان الوحيد اللي شاركت في مؤتمر أنطاليا، ووزعت منشورات باسم تركمان سوريا، وزعت المنشورات، وعائلتي لا يعلم، زوجتي وأولادي كلهم كانوا في القرية، وعرضت عائلتي للخطر إنه شاركت بالمؤتمر أنطاليا، وأنا التركمان الوحيد اللي شاركت مؤتمر أنطاليا، وكان علي منع السفر، ودخلت تركيا تهريبا من خلال تسلق أسلاك الشائكة الشفرية، يعني هذول يكون جارحة وقاطعة يعني، وكان إيدي كله آثار جروح، وأنا مشارك في مؤتمر أنطاليا. كان في تقرير صحفية
وكالة أنباء الأناضول يذكر هالشيء، وأن المشارك ممثل التركمان حضر للمؤتمر وبإيديه المجروح. شاركنا بمؤتمر أنطاليا، لكن لدي كان خطر أنه عائلتي كان موجود بسوريا، وحاولت أتفادى عائلتي من مشاكل. فلسوء الحظ أحد من الأشخاص أبناء قريتي صور صورة فيديو وأنا أشارك في المؤتمر. اتصل علي أخوي الدكتور، قال ماذا تعمل في تركيا؟ قلت له أنا أبحث عن عمل. قال لي أوكي، يعني ما بعيد عن نشاط السياسي. قلت له بعيد عن النشاط. قال أوكي ريحنا. إلا هذا الشخص يصور وأنا ابتعد عن كاميرات ولا وكالة BBC للأنباء يصورني وأنا بدون ما أحس هذا ياخذ الصورة من الشاشة التلفزيون ويسلمها إلى مدير الناحية عندنا بالبلدة، ويسبب مشكلة للعائلة. بعد شاركت مؤتمر الإنقاذ، وكنت ضمن المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ، لكن كل هالمؤتمرين لم يتم اعتراف عليهم من قبل تركيا مع الأسف الشديد. فالسبب الوحيد لأن مؤتمر أنطاليا لم يحصل على الممثلين بالإجماع وتشكيل كيان سياسي موحد للمعارضة السورية بسبب ضعف الوعي السياسي لدى المعارضة السورية ببداية الثورة. مؤتمر الإنقاذ صار لدى المعارضة السورية نوع من الوعي، واختاروا مكتب تنفيذي، لكن فشل هذا المكتب التنفيذي من قبل عصابة الإخوان المفسدين. أفشل هذا المجلس ولم يحصل عليه اعتراف من تركيا، لأن تركيا كان يريد أن يكون المعارضة السورية ممثلة من قبل الإخوان المفسدين. أنا لماذا تخليت عن النشاط السياسي في تركيا؟ سبب تخلي عن النشاط السياسي في تركيا كان تليفوني كان معرض للتنصت. بقيت أناضل لنفسي وبمجهودي الشخصي، كل أحضر الاجتماعات وأحضر المؤتمرات وأذهب إلقاء ندوات ضمن تركيا. كله كان من حساب الشخصي. لم أتلقى لغاية اليوم في نشاط العمل السياسي التركماني في سوريا لم يتلقى من أحد قرش، فقط كان من مجهود عائلتي، من الديون من أشخاص اللي حوالي. ساهمت في النشاط عمل السياسي، لكن لم أتلقى أي دعم أو أي تواصل مع القيادة التركية، لأن القيادة التركية كان يعلم أني على توجه قومي تركماني وبعيد عن الأفكار الإخوانية. لم يتواصلوا معي. أنا حاولت أتواصل معهم عن طريق جهات كثيرة. ذهبنا إلى القصر الجمهوري 4 مرات، وذهبنا إلى مجلس الوزراء، وذهبنا إلى مجلس الأمة التركية. حاولنا نعرض مشاكلنا عن طريق تقديم تقارير عن وضع التركمان ومآسيهم، لكن تفاجأنا أنه بتركيا بذلك الوقت أن كثير من المسؤولين الأتراك لا يعلمون بوجود التركمان في سوريا أصلا. من أين أنتم؟ من أين جئتم؟ لأن الأشخاص الذين كانوا في الوظائف الإدارية بالدولة عبارة عن موظفين ليس لديهم أي خبرة بمعرفة بالتاريخ التركمان وتواجد التركمان. قدمنا لهم تقارير وحاولنا أن نوثق وجود التركمان في سوريا من خلال كتابات بحث في وكالة الأبحاث، مركز الأبحاث أورسن، وكالة أبحاث شرق الأوسط. الحمد لله تم نشرها بثقة بعض الأشخاص أكفاء، تم نشرها على مسؤوليتنا بعدد التركمان وأسماء الغرة التركمان وعائلات التركمان، وأصبح وثيقة المعتمدة لدى كثير من الجهات في تركيا كمصدر مرجعي لبحث عن التركمان سوريا. الحمد لله هذا لغاية الآن هو المرجع الوحيد عن تركمان سوريا اللي معترف عليها لغاية الآن. ناضلنا في المؤسسات التركمانية، في مؤسسات التركية، وحاولنا نعرض مشاكل التركمان ومأساتهم، وطلبنا من الإخوة التركمان في الداخل ببداية الثورة أن يرفعوا علم التركمان ولا فئات باسم التركمان، لكن رفضوا فقط لخوفهم أن يسببوا لأنفسهم مشاكل ضمن المعارضة السورية أو أن يسببوا الشرخ في النضال الثوري في سوريا. رفضوا، وهذا كان سبب للتركمان كارثة، لأنه لما تعرض التركمان في باب عمرو لمجزرة لم نستطيع أن نوصل صوتنا للعالم أن هذا هو الشهداء من التركمان.
من التركمان. أنا نفسيا ذهبت إلى باب وكالة أنباء لأناضول، أخبرتهم أن هناك عشرات من التركمان استشهدوا. قالوا من أين لك هذه المعلومات؟ كيف نثق وننشر هذه المعلومات؟ لم ينشروا. يوم الثاني نشروا المنشور بناء على تصريحات خالد خوجة، لأن خالد خوجة هو إخواني. خالد خوجة هو إخواني. مع الأسف الشديد تعرض للتركمان ببداية التهميش من أنفسهم، بداية الثورة من أنفسهم، رفضوا أن يرفعوا أعلام تركمانية أو شعارات تركمانية. لهذا أن المجتمع السوري والمجتمع العالمي لم يدري بأن بوجود التركمان في سوريا. في النهاية عرف المجتمع التركي أن هناك تركمان في سوريا، لكن حاول إبعاده عن نشاط التركمان، عن العمل السياسي التركماني في تركيا، لأنني إنسان قومي وأعمل بصدق وإخلاص لقضيتي. تعرضت هاتفي للتنصيت ومنعوني من الكثير من الاستفادة من العمل حتى أحصل على مردود لقمة عيش لعائلتي وأولادي. حربت من قبل تنظيم فتو الإرهابية. كان تنظيم فتو بذلك الوقت كان قوي بتركيا وكان يتنصت على مكالماتي. كل ما أذهب لأحصل على مقابلة في العمل في تركيا كان يغلق علي الباب، برغم أنه كنت أراجعهم بموجب موعد مسبق. كان يغلق أمامي الباب ويقول فلان شخص مش موجود، أو أنت غير ليس لديك الكفاءة المطلوبة، لأن كل كان المتطلبات وكل كان أمور كان موافق عليه بالهاتف. لما أذهب إليهم لا ألاقي الشخص اللي كنت أتكلم معه بالهاتف. ثم عرفت أنه أنا محارب بشكل سري في تركيا، ويحاولوا يضغطوا علي بأمور المادية. هذا من ناحية القيادة السياسية في تركيا. من ناحية الثانية أشخاص من جماعتنا من تركمان حاولنا نوحد التنظيمات التركمانية في سوريا في تركيا ببداية الأحداث. فشكلنا أول شيء الجبهة الحركة التركمانية، وأعلنت عن نفسي أني متحدث باسم الجبهة التركمانية، حركة التركمانية السورية. أعلنت عن نفسي متحدث باسم حركة التركمانية السورية. وحركة التركمانية كان متكون من شخص واحد، وأنا كنت أنشر بيانات بالوسائل التواصل الاجتماعي، وكان هذه البيانات يتم توزيعها. أي عام كان أستاذ علي؟ أي عام بالضبط اللي عم نحكي نحن؟ 2012 هون ب 2011 وبداية ب 2011. على مدار 2011 كان كل المنشورات باسم التركمان كنت أنا أكتبها وأنشرها. كان لدي طابعة بالبيت ولدي جهاز كمبيوتر بالبيت، كانت أكتبها وأنشرها باللغة التركية واللغة العربية. لكن اتفاجأ في بداية التشكيل مؤتمر المجلس الوطني السوري. هنا نقطة هنا كثير حساس، أريد أن ألفت انتباه أخواننا في هذا النقطة. علمت من ناشطنا من تركمان الجولان المظلومين هم أكثر ما هو مظلومين بين تركمان سوريا هم تركمان الجولان. هذا النقطة كثير مهم. تركمان الجولان تعرضوا لعدة مرات للتهجير وللاحتلال وللطرد والاستبداد. نحن كتركمان حاره وتركمان باير بوجاق لم نعاني معاناة تركمان الجولان. تركمان الجولان تشردوا من غراهم وتعرضوا للحرب، من كانوا ملاكين لقراهم أصبحوا مهاجرين في الشام. هذا معاناة تركمان الجولان. معاناة تركمان الجولان قاسية. هم المظلومين أكثر بين التركمان في سوريا. وأخونا أنس شباط أرسل لي بحكم تواصلي مع أحد الصحفيين المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين، قال هناك مؤتمر تشكيلي لإحدى التنظيمات المعارضة. ذهبت فورا إلى الأوتيل بإسطنبول ودخلت. معظم الحاضرين بالمؤتمر يعرفوني أنا ناشط تركماني. فورا أدخلوني إلى قاعة المؤتمر وحضرنا والقيت الكلمة. أتفاجأ بعد انتهاء اللقاء المبدئي التأسيسي للمجلس الوطني أول اجتماع،
أتفاجأ أنه أرى أمام القاعة زياد الغصير ويوسف ملا يقول أنس، أخونا أنس يا علابي، هذول كانوا يقولوا للداخل والخارج لقاعة المؤتمر أن علي أوس تركمان لا يمثل التركمان. أصبح أنا لا أمثل التركمان، أصبح أني نخليه يأتوا ويمثلوا التركمان. أنا لا توقفت عن العمل، لا أعمل، وكل مصروفاتي من الديون في سبيل قضية التركماني. هم يقولون أنه علي أوس تركمان لا يمثل، فليتفضل أنه يمثل التركمان. وكنت مريض بذاك الوقت يعني، وأعاني من مرض. في مؤتمر الثاني للمجلس الوطني حضر زياد الغصير ويوسف ملا، ومؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإعلان عن المجلس لم يحضر الأفندية، وتم إعلان تشكيل المجلس الوطني، ولم يحتوي على أي عنصر، أي عضو من التركمان. وأنا كنت في سفر إلى مدينة أنطاليا أو إزمير، وأنا أنزل من الحافلة يتصل علي مستشار رئيس الجمهورية عبد الله جول السيد أرشد هرمزي، يقول يا علي ما هذا المهزلة؟ تم إعلان المجلس الوطني السوري ولا يوجد فيه أي ممثل تركماني. قلت له بحرف الواحد، واعتذرت فيما بعد. قلت له siz kimse takmadınız, başkası da bize hiç kimse bir değer vermedi. قال ماذا؟ قلت له siz bize değer vermediniz, onlar da bize değer vermedi. أنتم لم تعطونا قيمة والغير لم يعطي لنا أي قيمة يعني، بهذا الترجمة البسيطة يعني. قال ما هو الحل؟ متى تأتي إلى أنقرة؟ قلت آتي فيما غريبا يعني. قال أوكي، ونسقنا وقال نريد أن نوحد التركمان. قلت أنا جاهز أن نوحد التركمان، وحضرنا مجموعة من التركمان لدى القصر الجمهوري وتكلمنا. قال السيد أرشد الله يذكره بالخير، قال الشباب وحدوا الصف التركماني، والسيد علي لا تهمشوا، لأن إنسان قدم تضحيات وبذل بهذا الطريق مجهودا كبيرا، لا تهمشوا. قال لا تهمشوا. قلنا أوكي، نعمل توحيد للصف التركماني. تم إعلان تشكيل اسمه اتحاد التركمان سوريا. اتحاد التركمان سوريا انتخب بكير أطاجان رئيسا وأنا نائبا للاتحاد. وثم ذهبنا إلى أنقرة لشرح قضية تركمان لدى القيادة السورية، قيادة تركية. وعندما ذهبنا أتفاجأ أن وجود زياد الغصير وطارق سلو في نفس مراكز اللي نحن مقررين أن نزورها لشرح قضية تركمانية. ذهبنا إلى يعني صاروا هيك هيئتين وهيئة نحن أشخاص اللي اخترنا من قبل التنظيم، وهم أيضا ممثلين من التنظيم، لكن اختير شخصين لتمثيل التركمان، هو بكير أطاجان وأنا. وبقينا نهارين نتجول لدى المؤسسات الرسمية في أنقرة، وكل ما نذهب إلى أي مؤسسة نرى هناك طارق وزياد موجودين قبلنا. وأنا أغادر أنقرة، قال الأخ صواش أوجه من تركمان العراق، وأنا أسافر بسيارته لأنه هو سعى بإيصال صوت تركمان سوريا إلى المؤسسات التركية بجهود كبيرة نتشكره كثيرا يعني. قال يا أخ علي أنتم ما أنكم متوحدين، أنتم جيتوا على أنقرة على أساس أنتم موحدين. قال كيف؟ قال هناك أشخاص يدعون أنهم يمثلون تركمان سوريا أيضا. قلت من؟ قلت أن طارق وزياد العجيان الأولاد هم يمثلون التركمان سوريا. قلت والله لا يا أخي. قال هذا اللي سمعته من القيادة في أنقرة. قلت يا أخي إذا هن يمثلون تركمان سوريا فليتفضلوا يمثلوا تركمان سوريا. أنا عانيت بما فيه الكفاية. قال لأن قيادة أنقرة لا يعطي أي موعد للتركمان إذا لم يتوحدوا. قلنا أوكي تمام خير، نحن أصبح نحن ننسحب، خليهن يمثلوا التركمان. مما اضطرنا أن ننسحب لأن محاربين من جهة أمور مادية، محاربين من جهة ثانية أنه يفشل نشاط العمل السياسي التركماني. نحن بقينا أشهر مراسلات وذهاب وإياب مع أنقرة أنه نحصل موعد مع القيادة في أنقرة، لكن
لم يعطوا لنا موعد. بالنهاية اضطرينا أن نلغي، أن ننسحب إلى الجانب ونفتح المجال لغيرنا أن يمثل، لأنه كان استمرارنا بالعمل السياسي الموازي مع الأشخاص الثاني كان هو فشل للعمل التركماني تجاه القيادات في أنقرة. انسحبنا. بعد فترة نرى أن أشخاص حصلوا على موعد مع وزير الخارجية، وكان من بين الحاضرين إخواني شيخ إبراهيم من تركمان جبل التركمان، وأحد المرحومين من إخواننا من تركمان حمص شيوعي، لا أتذكر اسمه، كان اسمه عبد الرحمن شيوعي. هذول أشخاص كانوا من الأشخاص الذين تم أعطاء أسمائهم ليكونوا ممثلين للتركمان في المجلس الوطني، من المجلس الوطني. هذول الأشخاص بعد ما عرفوا أن المشروع هو تركماني قومي قالوا نحن لسنا أي دخل بالعمل القومي التركماني، نحن لا تذكروا أسماءنا بالعمل بالهيئة التركمانية. اتصل علي طارق وقال لي نريدك بموعد مهم. أنا علمت أنهم كانوا بلقاء مع وزير الخارجية، وأتيت وحضرت معهم. قالوا نحن نحتاج أن تكون معنا بالعمل. قلت لهم أنتم تضحكون علي يا أولاد، أنتم ارتكبتوا خطأ كبير في قضية الأمة التركمانية، أنتم ارتكبتوا بمسألة أكبر من حجمكم. ألم يكن للتركمان شخصيات أكبر منكم وأوعى منكم في العمل السياسي؟ أنتم اقترحتوا أسماء أشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل السياسي التركماني، وهذه الأشخاص انسحبوا. أنتم اليوم تأتون تتلاعبون معي؟ قلت لهم لا، ابعدوني عن فسادكم، وأنا ليس لي أي دخل بعملكم. أرشد اتصل علي قال ما هو الحل لكي يمثل التركمان في المجلس الوطني؟ قلت لهم أنه تقترح أسماء للمجلس الوطني ويكون عن طريقكم. قال من هو الشخص اللي خرج نتواصل بالمجلس الوطني؟ قلت سمير نشار هو المسؤول عن العلاقات الخارجية. قال أوكي. بعد يمكن أسبوع قال سمير نشار باستقبالكم في الأوتيل كذا. ذهبت أنا وأستاذ بكير طجان والدكتور سادات عجوز وقابلنا سمير نشار. كان مقابلة شوي قاسية. أنا سمير نشار قال أنا حلبي وأول مرة أسمع بوجود تركمان بحلب. وأخنا البكير طجان انفجر عليه قال أنتم أخرى من بشار، أنتم ألعن من بشار، أنتم كلكم فاسدين ولصوص، كيف لا تسمعون بوجود تركمان في حلب؟ وتركمان هو النسبة الكبيرة بين تركمان سوريا هم في حلب، ولدينا أكثر من 150 قرية. وبالأخير أنهينا الخلاف السيد بكير مع سمير نشار. قال ما هو طلبكم؟ قلنا نريد تمثيل التركمان في المجلس الوطني. قال نحويكم بإحدى المكونات المجلس. قلت نحن لسنا إخوان، ولسنا الأكراد، نحن مكون مستقل عن مكونات السياسية الموجودة في المجلس الوطني. قال لا، نحن ما فينا نضيف مكونات آخرة، تقسيمات آخرة أخرى في المجلس الوطني. قلنا يا أخي الكريم، نحن مكون تركماني، لسنا علاقة مع المكونات العربية ولسنا علاقة مع المكون الكردي. كيفما أعطيتم مكون اسمه مكون الكردي 21 مقعد، على أقل شيء تعطونا 21 مقعد للتركمان سوريا. قالوا لا ما بصير. قلنا لهم قال نحن كرمال سيد أرشد هرمزي نعطيكم 3 مقاعد لكم. قلنا له نحن لسنا جايين من أجل مصالحنا الشخصية، نحن لا نريد تمثيل أنفسنا، نحن نريد تمثيل التركمان، وإذا أعطيتونا مقاعد أقل من التركمان سوف نفضح لكم أمام المجتمع التركي فضيحة كبيرة لا له بداية ولا نهاية، نحن سوف نحاربكم في تركيا. هذا الكلام كلمناه بكلام العربي الفصيح لسيد سمير نشار. قال لي يا شباب بالأخير البداية القرار ليس لي، وإنما سوف أطرح الفكرة للأمانة العامة. قلنا له أوكي أستاذ تمام. تواصلنا مع سمير نشار قالوا أنتم قدموا الأسماء، سوف كنا نبحث عن أسماء 21 تركماني. اتصلنا لكثير من الأشخاص قالوا لنا لا تضعوا أسماءنا، نحن لا نريد مشاكل،
لانه لم يروا انه ليس لديهم امل ان يسقط بشار الاسد المجرم، وانهم سوف يعودون لنظام حكم بشار الاسد وانهم يضطهدون او يحاربون. قالوا لا تضع اسمنا، لا تضع، نحن ما بدنا مشاكل ولا بدنا دخل بالسياسه. اضطرينا ان نضع اسماء اقل من 21 اسم، الا نسمع انه طارق وزياد القصير اخذين خالد خوجة الاخواني الذي لا يمد اي صله بالتركمان، لا يمد اي صله بالتركمان، ان يضعوا اسم خالد خوجة بالقائمه لتمثيل التركمان، ويتم قبول هذه القائمة التي تتكون كان من 5 أشخاص. مع الأسف الشديد كنا نحن نسعى أن يتم تمثيل التركمان بالمجلس الوطني ب 21 ممثل، إنهم رضوا ب5 أشخاص. هذا العمل، هذا المأساة عانيناه في بداية التشكيلات المعارضة السياسية في تركيا. طيب. يعني نعم، يعني في كتير تفاصيل ما بنعرفه يعني صراحة. هذا هو كان خلف الكواليس. أحببت أن أنشره الآن لكي يكون الرأي العام التركماني على بينة مما يحدث من كواليس، من مأساة بالقضية التركمانية بالأعوام الماضية. يعني مثل ما تفضلتم، كان وقتها نحن أول شيء عمرنا لساتنا كنا شباب، أنا كنت يعني متخرج جديد من الجامعة، يعني هذول التفاصيل ما كنت أنا حتى ما كان عندي علم أبدا. فيما بعد طبعا عرفت وسمعت منك ومن ناس تانيين كمان نفس شو اسمه نفس المعلومات. يعني هون عم بيسألوا، في كتير ناس عم بيسألوا استاذ علي ليش ابتعد عن الساحة السياسية، ليش ترك المجال شو اسمه للعقلية الإخوانية يسيطروا على المجلس، يعني الأسئلة من هالقبيل يعني. وفي سؤال هون عم يقول المجلس ولد ميتا أم الناس اللي استلموا المجلس هن اللي عملوا ضرر للمجلس؟ هذا السؤال، هذول السؤالين إذا بنجاوب عليهم. المجلس التركماني، المجلس ولد ميتا لأنه الفكرة التي ولد فيها المجلس هو كان مبدأ خطأ. نحن كنا نريد أن يكون للتركمان مرجعية رسمية اجتماعية معترف عليه من قبل المجتمع التركي، من قبل المجتمع التركماني، من قبل الحكومة السورية، سواء معارضة أو سواء أي حكومة يأتي مستقبلا لسوريا. في سوريا الدروز لهم مرجعية، يشكلون 3% من سكان سوريا، لهم مرجعية. العلوية النصيرية لهم مرجعية اللي يشكلون بين 8 إلى 10%. المسيحية عندهم مرجعية، الكرد عندهم مرجعية عسكرية إرهابية متمثلة بالPKK جماعة القنديل، وعندهم مرجعية سياسية ممثل بالمجلس الوطني الكردي، عندهم مرجعية. لماذا للتركمان لم يكن لهم مرجعية؟ يا أخي هذا فرصة تاريخية، نحن أمام فرصة تاريخية. اللي يريد أن يمارس نشاطه السرقة واللص يمارس خارج العمل التركماني. يا أخي اتركنا لنا القضية. إذا كنت تريد أن تتاجر بدم التركماني يا لص يا شرفسيس، مارس خارج القضية التركمانية، مارس خارج الدعوة التركمانية. التركمان لديهم تاريخ شريف نضالي من جدنا أوغوز خان لغاية اليوم. نحن أحفاد أوغوز خان، نحن لسنا أحفاد جاريات، ليس أحفاد لقطاء. نحن لدينا تاريخ مشرف. إذا كنت لا تعرف تاريخ التركمان ادرس التاريخ، ثم ائتي إلينا بمعلومات عن التركمان، وأنت توعى ما هو التركمان وتكون جدير بتمثيل التركمان. أولا أن مجلس التركمان ولد ميتا لأنه تم تعيين أشخاص محسوبيات من قبل جهات لممارسة نشاطهم التجاري فقط. أنا أختارك وأنت تختارني، أنا أعطيك نص البيان وأنت تلقي هذا البيان باسم التركمان، أوعاك أن تلقي أي بيان بدون ما تأخذ موافقتي. تم تشكيل المجلس حكومة المؤقتة السورية مرتين ولم يحصل التركمان أي تمثيل. لماذا؟
لماذا؟ لولا الشرفاء من التركمان الشباب الذين كتبوا ونشروا بالوسائل التواصل الاجتماعي هناك تهميش. أين أنتم؟ أين أنتم؟ بعد 10 أيام يخرج وزير الخارجية التركي ويقول هناك إقصاء للتركمان. يا حضرة المعالي الوزير، ألم تتابع الأخبار في وسائل الإعلام أنه لم يحصل التركمان على أي مقعد؟ فقط أنه بدأ النشطاء التركمان بإعلان صوتهم وتكون رأي لدى العام بتركيا أن هناك تهميش للتركمان. أين أنت يا حكومة تركيا؟ بعد أن هذا النشاط فقط لإرضاء الرأي العام بداخل تركيا تم أعطاء مناصب للتركمان. حبذا لو يكون القيادة في اسطنبول، القيادة في أنقرة وفي دمشق على علم بوجود المكون التركماني، لأنهم كلهم يعرفون أن المكون التركماني في سوريا متشتت تنظيميا وفكريا أكثر ما يكون هناك فكريا. نحن متشتتين، لدينا فكر مذهبي. نحن لسنا ضد المذاهب يا أخي، نحن لسنا ضد المذاهب، نحن مسلمين الحمد لله، والأكثرية هو السنة. أنا إنسان أصلي الصلوات الخمسة الحمد لله. أنا ليس ضد الإسلام، لكن أنا ضد التجارة بالإسلام. نحن ليس ضد المذهبية. أنت مذهبك يكون شو ما كان، أنت بينك بين ربك. نحن كمكون تركماني فقدنا ثقافتنا، فقدنا لغتنا. معظم التركمان في سوريا فقدوا لغتهم وثقافتهم. نحن نريد أن نحافظ على تراث أجدادنا. نحن كنا حكماء هذا التراب منذ 1000 عام. نحن لسنا بقايا عثمانيين. نحن وجودنا في سوريا قبل السلاجقة، من أول وجود التركماني كحكماء من دولة طولانية إلى الدولة الأشخرية إلى السلجوقية والزنكية إلى آخر ما يكون هو الدولة العثمانية. الذين يرون أن نحن بقايا الدولة العثمانية هذا خطأ كبير وخطأ فادح بحق التركمان وظلم بحق التركمان. نحن لسنا موجودين بهذه البلاد منذ 400 عام. نحن موجودين في هذه البلاد كحكماء وليس لاجئين وملتجين منذ 1000 عام. عليهم أن يدرسوا تاريخ سوريا وتاريخ التركمان جيدا. نحن أمام حقبة تاريخية حرجة جدا، إما نكون أو لا نكون. خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة، إذا استطعنا أن نكون المؤسسة التركمانية بتمثيل حقيقي واقعي وحقيقي، ننقذ الأمة التركمانية من الاندثار والغياب. هون في سؤال بناء على كلامك أستاذ علي، بعتذر أحيانا عم بقاطعك. عم يقول هل أنت مع حل المجلس التركماني أم إعادة هيكلته؟ كيف نستطيع تغيير اتجاه المجلس التركماني باتجاه الصحيح بما أنه أنت ولد ميتا؟ هل يمكن إصلاح المجلس التركماني برأيكم؟ أنا كإنسان أفكر عقلانيا وليس إنسان طائشا فكريا ولا عمليا. أن الذي يولد ميتا علميا لا يمكن إحياؤه. أما المجلس باعتبار حصل على اعتراف من الحكومة التركية، الراعي الرسمي للثورة السورية، حصل اعتراف أن نقول أنه ابعدونا المجلس التركماني عن نشاطكم التجاري، اتركوا لنا التركمان مجلسنا بأخصائيين قانونيين وتنظيميين لديهم فكر تنظيمي كيف تشكل التنظيمات الاجتماعية والسياسية. أن يتم مؤتمر تأسيسي لتركمان سوريا من قبل أشخاص يعرفون الواقع التركماني السوري على أرض الواقع، توزيع التركماني، مطلعين على توزيع التركماني. يتم تأسيس لجان بالقرى وفي العائلات بالمدن. هذه اللجان عبارة يكون مندوبين للمؤتمر التأسيسي التركماني. أنا أرفض كلمة المجلس التركماني الآن، لأنه المجلس يعرف لدى الكل في سوريا وفي تركيا أنه مجلس فاسد، ليس لديه أي شرعية، لا اجتماعية لا قانونية ولا تمثيلية. إصلاحه يعتبر شبه مستحيل، لأن الأشخاص الذين أسسوا هذا المجلس
تركوا لديهم سلطة القرار والمنصب الفخري لهذا المجلس. حبذا لا يكون هذا المجلس مجلس حقيقي للتركمان، نفتخر فيه، نقول هذا يمثلنا. لكن في الوضعية الحالية المجلس فاقد الأسس الاجتماعية والقانونية والشرعية، فاقد الشيء لا يعطي. إذا أردنا أن نصلحها لازم أن نغير كل ما هو موجود الآن داخل المجلس من أشخاص، من نصوص مكتوبة لنظامه الداخلي، تغييرها بشكل كامل حتى يكون يتطابق مع الواقع الاجتماعي والتوزيعي لتركمان سوريا. نحن لسنا مؤسسة تجارية يا أخي، ليس مؤسسة عبارة عن جمعية تمثيلية لأحد الأحياء أو أحد التجمعات. نحن أمة. أين أنتم من الوعي السياسي؟ أين أنتم من الوعي الاجتماعي؟ تريدون تمثلون تركمان سوريا بجمعية اسمه مجلس التركمان السوري؟ يا أخي هذا كارثة. لو يسألون ما هو الأساس القانوني أو الشرعي للمجلس التركماني السوري، فلنفترض أحد الشخصيات في دمشق أراد أن يعرف لهؤلاء المجلس، أنتم يا مجلس، ما هو القوة الاجتماعية أو الأساس العقد الاجتماعي لديكم حتى تمثلون تركمان سوريا؟ ليس لديهم أي شيء، فقط لديهم عبارة عن جمعية اسمها مجلس التركمان السوري مسجل. ورأينا هذا الشيء تصديقا لكلامكم، رأينا هذا الشيء في اختيار الوزراء، أو خلينا نقول تأسيس حكومة جديدة لم يختاروا من التركمان. طبعا كان هناك ادعاءات بأن التركمان لم يكن لديهم الناس أكفاء. هذا كلام أكفاء صدقا هو تحقير وإذلال بالمكون التركماني من الأمة التركمانية، تحقير وإذلال. نحن نملك مئات من الأطباء، آلاف من الأطباء، آلاف من الحقوقيين، وآلاف من المهندسين، آلاف من الدكاترة الأكاديميين. نحن المجتمع التركماني ليس لدينا مهنة موحدة، يعني اللي ينظر لدينا أنه نحن حطابين بجبل تركمان، أو ينظر لدينا أنه نحن قندرجية في حلب، هذا خطأ كبير، هذا إذلال الأمة التركمانية. نحن الأمة لدينا متعددة المهن، لدينا ثقافات عالية منتشرة، أشخاص لديهم أكفاء، قدرة أكاديمية، شهادات أكاديمية منتشرة بكل دول العالم كتركمان سوريا. نحن لا نمثل من قبل عصابة في المجلس. نعم، قيس عصابة المجلس ليس لديهم شهادة. إذا عراف المجلس يحمل شهادة محاسبة معهد، ليس أن كل التركمان يحملون شهادة معهد يا أخي، هذا خطأ. إذا أعضاء المجلس من القندرجية أو من الحطابين، هذا ليس دليل أن كل التركمان حطابين وقندرجية يا أخي، مع احترامي لكل المهن. نحن كل المهن، لكن كل شخص يجب أن يعرف حده ويقف عنده. التمثيل التركماني يكون من قبل أشخاص أكاديميين لديهم ثقافة علمية، لديهم ثقافة شهادات، وليس من قبل أشخاص مستواهم البكالوريا، شهادة بكالوريا شحت مادون. نحن لدينا دراسات عليا، كثير من الأشخاص يحملون شهادات دراسات عليا. أنا تقول التركمان ليس لديهم كفاءات، هذا إذلال وتحقير بالأمة التركمانية. أرفض هذا الكلام. أستاذ علي، إنه مثلا المكونات الثانية وحتى الحكومة الجديدة لما بيشوفوا أن المؤسسات التركمانية، جوا المؤسسات التركمانية بالهيكلية ما بيشوفوا لا أكاديميين ولا أكفاء ولا أطباء ولا خلينا نقول علماء. لما ما بيشوفوا هدول بيقولوا معناته هدول ما عندهم بالأساس ناس أكفاء لحتى يمثل هدول الأشخاص للمجلس مثلا. هذا طبيعي، لأنه القيادة الحالية في دمشق على علم واقع التركمان في سوريا، على علم كامل بواقع تركمان سوريا. إذا بعض العصابات واللصوص متسلطين على المجلس وهن يريدون أن يمثلوا تركمان سوريا، لكن القيادة الحالية يعرف على دراية، لم يسمح مجال لبعض اللصوص أن يمثلوا التركمان بمناصب وزارية.
يعني يريدون أن يعطوا منصب لشخص يحمل شهادة معهد. هذا تصغير بالاسم المكون التركماني بدرجة، وتصغير بمجلس رئاسة الوزراء في سوريا. ألم يكن للسوريين دكاترة في الاختصاصات؟ هذا يكون تصغير لقيمة مجلس الوزراء وتصغير أكثر للتركمان. نحن لدينا كل الكفاءات الحمد لله، لكن اللي ينظر للتركمان بأنه أشخاص عديم كفاءات، هم ليس لديهم كفاءة لكي يروا التركمان على حقيقتهم. هم عبارة عن لصوص متسلقين استولوا على المناصب التركمانية مع الأسف الشديد. طيب هون في أسئلة عن شو اسمه تنمية الحس القومي عند التركمان. عم بيسأل آيباك: لماذا المكونات السورية الأخرى توجد عندهم الحس القومي، ولكن معظم تركمان سوريا ليس عندهم الحس القومي، وكيف يتم إنماء الحس القومي في المستقبل أو في الحاضر؟ أشكر الأخ بهذا السؤال، سؤال قيم جدا. أولا إحياء الوعي القومي لدى تركمان سوريا هو لماذا ضعف الوعي القومي لدى تركمان سوريا؟ هو نتيجة ضغوطات مورست على التركمان بمراحل متعاقبة من التاريخ في سوريا. نبدأ أولا، أكون على حقيقة وبينة، حتى لو حاربوني كثير من الأشخاص الذين لا يعرفون ما هو الوعي تاريخ التركمان، ليس لديهم وعي بتاريخ التركمان، أن التركمان بمعظمهم تركمان سوريا، لكن هناك عدة رحلات أو هجرات موجودة لدى التركمان، ليس لهم تابعون لهجرة موحدة يعني. لكن نتكلم عن الهجرة الأكبر، والهجرة الأكبر أنه تم هجرة التركمان بعام 1690 أو 98 بهجرة الإسكان من سوس ويوزغد وطوقط. كان معظم التركمان على القزلباشية والبكتاشية، معظم التركمان، لكن بحكم السياسة المذهبية لدى القيادة العثمانية دخلوا إلى المذهب السني، وأكثرهم تسننوا، إلا بعض القرى بشمال حلب. لدينا 3 قرى تمسكوا بمذهبهم القزلباشية العلوية التركمانية. نكون على حقيقة يا أخي، نكون على حقيقة، نبتعد عن الأوهام. الدولة العثمانية في عظمتها كان على مذهب البكتاشية. بعد فتح مصر تحول الدولة العثمانية إلى مذهب السنة. على من لا يعرف التاريخ يذهب ويبحث في التاريخ. أسماء قرانا معظم تركمان سوريا مأخوذة من وسط أناضول، من تركمان زارا إلى زارا في سيوس. أكبر تمثيل، أكبر تشبيه، يعني أكبر وأقوى تشبيه. لكن الدولة العثمانية خلاف المذهبي مع التركمان تعرض للتركمان مع الأسف الشديد للاضطهاد وتغيير المذهب وبعض الافتراءات. كان التركمان في احد المراحل التاريخيه كانوا يشكلون اعظميه السكان في حلب بعد الاسكان. لكن التركمان تعرضوا لحرب اسمه اسكان صواشة، حرب الاسكان. ما زال هذه الاشعار موجوده في تراثنا في شمال ريف حلب. عباس باشا اللي كان والي حلب الكردي وجه جيش الدولة العثمانية وأباد التركمان في الريف الحلبي. مع الأسف الشديد التركمان قسم منهم هجروا للأناضول، قسم منهم دخلوا إلى داخل سوريا، قسم منهم هجروا إلى شمال العراق. التركمان في شمال العراق في بالأخص منطقة تل عفر هم امتداد للتركمان حلب عشائريا ومذهبيا بكل شيء، حتى لغويا هم جزء من تركمان حلب. الضغوطات المذهبية من الدولة العثمانية للتركمان جعل قسم كبير من التركمان ينكرون تركمانيتهم. في شرق
أناضول كان معظم دياربكر كان محافظة تركمانية، كان عاصمة تركمانية، لكن تكردوا بسبب الضغوطات المذهبية، لأنه كان الأكراد السنة الشافعية كانوا مدللين لدى القيادة في إسطنبول. والتركمان في الداخل السوري معظمهم تعربوا، والتركمان اللي هجروا إلى داخل تركيا قسم منهم أنكروا تركمانيتهم، وقسم منهم بقوا يحافظوا على أنهم حملة شاملة أسمائهم، وبقوا على هذا الحال. بنهاية الحكم العثماني واجه التركمان مصير أبشع، ألا وهو الانتداب الفرنسي. مارس الانتداب الفرنسي على التركمان ضغوطاتهم، مع على أساس العلم هم أستاذ كان يدعم الفرنسيين، كانوا بيدعموا القومية العربية، بس شو اسمه كان بيمارس للتركمان العكس، يعني بلشت يمكن شو اسمه القضاء على الحس القومي من عند الفرنسيين كمان، يعني لأنه كانوا ينظرون للتركمان أنهم هم بقايا الدولة العثمانية، وهم يشكلون الخطر الأكبر لإعادة إحياء الهوية العثمانية في أراضي سوريا أو في أي جزء من الدولة العثمانية، لأنه هذا المصير واجهها التركمان في الجزائر أكبر ما يكون. تم مصادرة أملاك العائلات التركمانية في الجزائر، تم مصادرتهم حتى يقضوا على الوجود التركي في الجزائر، لأنه كانوا يرون أن التركمان في الجزائر هم لديهم خبرة تنظيمية عسكرية وإدارية يشكلون الخطر الأكبر للفرنسيين. نفس المصير نحن في سوريا واجهنا. الفرنسيين مارسوا ضغوطاتهم على التركمان ومنعوا التركمان، وكثير من العائلات بدأوا أخذ اللقب الكردي. من ضمن هذه العائلات أخونا ومسؤول حزبي تنظيمي في حلب فيصل كردي من بيت أطشة. فيصل رجع كنيته الأساسية إلى التركمان، كان كنيته كردي. كثير من العائلات أنكروا تركمانيتهم بسبب تفادي ضغوط الفرنسيين لهم. انتقلنا من المرحلة الفرنسية، دخلنا للمرحلة القوميين العربيين بدأوا أنه ينظرون للتركمان أنهم جزء من الأمة التركية وجزء من تركيا، وهم يشكلون خطر كبير للوجود العربي في سوريا. بدأوا ينشرون استراتيجيتهم باسم الشريط أو هلال العربي. بدأوا لديهم كان جمال عبد الناصر فكرة أن يتم تهجير التركمان من الشريط الحدودي إلى البادية السورية تحت تسمية الهلال الأخضر، لأنه يرون أن التركمان هم جزء من تركيا ويشكلون خطر للأمن العربي السوري بالأخص. وتم تعريب الأسامي القرى التركمانية، وتم تزوير تاريخ سوريا وتشويه التاريخ التركي في المنهاج الدراسي السوري، وزرع أفكار أوهامية عربية بعثية لدى الجيل السوري، وشكلوا عداء مصطنع بالجيل السوري أنهم أتراك هم أعداؤكم واليهود هم أعداؤكم. نحن لسنا بالمسألة اليهودية أو المسألة الإسرائيلية، نحن بالقضية التركمانية. أصبح التركمان بالأخص لديهم فكر قومي مزروع من قبل منهاج البعثي، وهم جزء من الأمة العربية، هم استعربوا، هم تتركوا من قبل القيادة التركية أو القيادة العثمانية. حتى نشر بعض المنشورات أذكرها على سبيل المثال، أن فاروق مصطفى نشر بإحدى الجرائد المنشورة بحلب أن التركمان أصلهم عرب وجاءوا من اليمن، لخدمة المشروع البعثي. يعني هذه الكوارث عشناها. لكن تريد أن تقضي على كل هالضغوطات وهالمآسي وهالتهميش عبر مئات السنين، أنه تريد أن تحل خلال فترة بسيطة أن تزرع فكر القومي لدى التركمان الآن، هو عمل صعب جدا. لم نكن لدينا مؤسسات واعية
مؤسسات تنظيمية واعية لدى أشخاص أكفاء، خلال هذه 14 سنة كنا حلينا معظم مشكلة الأمة التركمانية. يعني من وين فينا نبدأ على الأقل أستاذ علي؟ يعني هلا ما فينا نبدل شو اسمه الحالة مباشرة. مرتضى نقطة بس. لما التركمان كل الأطراف في سوريا عرف أن التركمان متشددين وهم مهمشين لأنفسهم، ليس لديهم أي فكر قومي أو أي فكر توحيدي أو فكر تنظيمي، فهم لا يشكلون خطر بالنسبة لهم. فعلينا نستغل في مشروعنا بالأخص الإخوان المفسدين، لأن الإخوان المفسدين هم الذين يريدون أن يزرعوا بين التركمان في سوريا المذهب الفني، مذهب السني. لأنه كل ما كنت أحتك في المعارضة مع المجلس الوطني مع جماعة الإخوان المسلمين أقول نحن نمثلكم، أقول لا أنتم منو فينا، أنتم منو فينا، لا أنتم لا تمثلونا، نحن كأمة تركمانية ليس لنا علاقة معكم، فقط نحن نتبع الدين الإسلامي على مذهب السني فقط، هذا هو. أنت لديك فكر سياسي آخر، نفذ فكرك السياسي بعيد عن التركمان. هم يرون بالتركمان هم أرضية لهم، لأن عدم دعم الوعي التركماني، عدم إحياء الوعي التركماني هو برنامج إخواني بدرجة الأولى. هذا ما يسعى إليه القيادة التركية، هذا ما يسعى إليه القيادة التركية الآن، لأن القيادة التركية لو كان لديها أي برنامج تركماني في سوريا خلال 14 سنة كان أسس للتركمان أكبر مؤسسات السياسية، أكبر مؤسسات عسكرية، أكبر مؤسسات إعلامية، ليس عبارة عن مجلس جمعية تركمانية اسمه مجلس التركماني، مجلس تركماني يحتوي على بعض اللصوص المتسلقين. ليس هذا أمة تركمانية يا أخي. أمة تركمانية أمة كبيرة، أمة معروف بأمة أن خدمت الأرض الذي عرف سكنوا فيها أنهم وطنا لهم، خدموا بدمائهم. هم ليسوا لصوص، التركمان لم يكونوا لصوص ولا يكونوا متسلقين. أمة شريفة خدمت أوطانهم بالدماء ولم يخونوا وطنهم. تريدون أن تقولوا نحن نمثلكم؟ هذا ضحك على عقول أولاد صغار. الكارثة الكبرى عملوا التهميش، بدأوا بالتركمان بأنفسهم عندما رفضوا رفع أعلام أو لافتات تركمانية، بدأوا من أنفسهم، وانتقل التهميش إلى أنقرة عندما عرف أن التركمان متشردين ومتشتتين حاولوا أن يستقلوا ببرنامجهم هو البرنامج الإخوان، لأنه يرون أن بالتركمان مكون سني وإخوان ليس لديهم قاعدة شعبية في سوريا، يجب أن تقويض القاعدة الشعبية للإخوان عن طريق تركمان السنة. إفشال المشروع التركماني، إحياء المشروع التركماني هو الدعم للمشروع السياسي للإخوان المفسدين بالدرجة الأولى قطعيا. هذا ما يسعى عليها القيادة في تركيا بالدرجة الأولى، لأنه لو قيادة تركيا كان داعم للمشروع التركماني من أول ما صدر إعلان رئاسة الوزراء، تشكيل رئاسة الوزراء في دمشق، كان أعلنوا موقفهم من تشكيل مجلس رئاسة الوزراء بعد 10 أيام. أصبح ليس لديهم أي وسائل تواصل اجتماعي مع القيادة، يعني مع قيادة دمشق، حتى يعلنوا عن عدم قبولهم بهذا التشكيل. كان من أول يوم يعلنوا عنها، لكن بعد ما ظهر اعتراضات قوية بالوسط الاجتماعي لدى القوميين بتركيا تراجعوا وأعطوا بعض المناصب. نحن مناصبنا ليس فقط نائب رئيس، نائب وزير، ليس نحن هذا مستوانا. نحن قدمنا آلاف من الشهداء، آلاف من المفقودين. نحن مستوانا أقل ما يكون هنا وزيرين من الأكفاء التركمان، وليس من اللصوص الذين يدعون أنهم من التركمان. يعني بس تعقيبا لكلامك أستاذ علي، أنه كل الأطراف حاولوا استغلال نقص حس القومي لدى التركمان، وحاول كل واحد يعبي بإيديولوجيته ويستخدمها لمصلحته. طيب طبعا. هون الشباب عم بيسأل، تفضل. الشباب عم بيسألوا بس انه
من وين فينا نبدأ؟ موضوع الحس القومي، يعني طبعا ما فينا نغير مباشرة، ولكن يعني من وين نقدر نبدأ؟ يعني مثلا معاهد اللغة، معاهد مراكز ثقافية، مثلا دائما عم نحكي هالمواضيع مع أخي الشباب الكريم، يعني. أخي الكريم، 1000 ميل بالقول الصيني يبدأ بأول خطوة، بالخطوة الأولى. نحن أول شيء أن يكونوا نحن صادقين في قضيتنا. لازم يكون لدينا هدف الأول هو إحياء الهوية القومية الوطنية في سوريا. نحن السوريين، نحن التركمان. هذا لازم يكون أن نعنو فيها. أنه أنا أكون سوري هذا لا يرفض تركمانيته، أنا أكون تركماني هذا لا يرفض أن أكون سوري. نحن تركمان سوريين، يجب أن يكون نوع هالشيء. من هم التركمان؟ التركمان هم أمة عريقة جاءوا من تركستان كحكماء لهذه البلاد، حكموا وأسسوا إمبراطوريات ودول. يجب أن يكون عندهم هذا الحس. عندما ترى نفسك أنك لاجئ بهذا البلد وهذا التراب وأنت ليس جزء منها، هذا خطأ، أنت يولد لديك ضعف. نحن لازم قبل كل شيء أن نعرف من هو التاريخ التركماني، بعيد عن التشويهات. الحمد لله لدينا الآن وسائل تواصل اجتماعي يتكلم عن تاريخ التركمان ونضال التركمان عبر التاريخ، من خلال أن نوعى أنفسنا ثم نعمل بالقضية التركمانية. أهم شيء أن يتكون لدينا حس قومي، وعي تركماني بالدرجة الأولى. إنسان الجاهل الذي لا يملك أي وعي لا يحتم أي قضية، فقد يحتم قضية غيره. هذا معروف تاريخيا وعلميا. نحن أول شيء أن نتحرر من جهلنا. ليس كل إنسان يحمل شهادة جامعية أو شهادة ثانوية أو شهادة دكتوراه هو واعي. قد يكون واعي بمجال اختصاصي فهو جاهل بمجال تاريخ التركمان. أفرض حصل مع أحد الأشخاص، رئيس المجلس التركماني يتصل لأحد الأشخاص يقول له أنا اليوم مدعوم للقاء صحفي بإحدى التلفزيونات. قد اضطر لسؤال من الصحفي ما هو عدد التركمان في سوريا؟ رئيس المجلس يتصل لشخص أمي يقول أنت لديك معلومات عن عدد التركمان في سوريا. أليس هذا كارثة؟ أنت رئيس المجلس إذا لا تعرف عدد التركمان وتوزع التركمان، كيف ستخدم التركمان؟ يا أخي هذا مصيبة كبيرة. إذا لم يكن لدينا نظام مؤسسات واعية، مؤسسات قومية وطنية واعية تركمانية، فعلى وجود التركمان في سوريا عليه السلام. لماذا؟ غدا سوف يذهب أحمد شرا ويأتي غيره حاكما آخر، لأن هذا المنصب ليس منصب دائم لأي إنسان في هذا الكون. هذا الشخص قد يكون لديه علاقات سيئة مع تركيا، أو قد يتلاعب كما تلاعب بشار أسد المجرم، يقول يا تركمان أنا سوف أختار أشخاص يمثلكم، يختار أرذل الأشخاص من اللصوص من المتسلقين، يقول هذا ممثلكم لدي، أختار له منصب، وهذا يكون لص يسرق لحساب هذاك الشخص الحاكم باسم التركمان. هذا كوارث سوف نواجهها. عندما نحن نختار نظام تركمان كتركمان لدينا مؤسسات أكفاء لديها أرضية شرعية، أرضية قانونية، أرضية اجتماعية، نحن نختار ممثلنا. هذا ما يعمل به اليوم سويداء، هذا ما يعمل فيه اليوم المسيحيين، هذا ما يعمل عليه اليوم الكرد في سوريا. هذا ما نريده اليوم. أهم شيء الوعي التركماني، الوعي القومي لدى الأمة التركمانية. إذا لم يتكون لدينا وعي قومي لن يتكون لدينا وعي أمة. نحن أمة تركمانية. إذا لم يتكون لدينا هذا الوعي لن نتوحد. كيف تتوحد؟ إذا أنت بمجلس تركمان مسيطر عليه باسم جماعة الحلب، سوف لن تعترف بجماعة جبل التركمان، ولن تعترف بجماعة حمص، ولن تعترف بجماعة جولان. لن تعترف، لأن أنت اغتصبت هذا المنصب ولن تعترف لغيرك.
تقول هذا المنصب مكسب لي وأنا حر فيها. هذا كوارث سوف نعيشها. أقول لإخوة الشباب أن المستقبل بين أيديكم. ادرسوا التاريخ التركماني، استمعوا إلى الفيديوهات باليوتيوب الذي يتكلم عن التاريخ التركماني. ابتعدوا عن المذهبية. نحن أمة الإسلام، نحن ليس ضد الإسلام وليس ضد المذهب السنة وليس ضد آخر المذاهب الأخرى وليس ضد أي قومية في سوريا. نحن أمة مسالمة محبين لوطننا لبلدنا، نريد أن نخدم بلدنا، لا نقبل التهميش. قبل أيام ظهر أحد الأشخاص ببرنامجكم ويقول ليس هناك للتهميش التركمان. يا أخي الله يرضى عليك. ما هذا الواقع؟ هم أنت بعيد عن كل واقع التركمان المظلم اللي مليء بالمأساة، تقول أن لا يوجد هناك تهميش للتركمان. كيف يعمل القيادة السورية حتى يكون تهميش للتركمان؟ يعني يعين زبالين من التركمان حتى ما يكون تهميش للتركمان. يا أخي أصغر العقل أبسط الفهم، إذا لم يكن لدى التركمان وزراء هذا اسمه تهميش التركمان بالمنطق العقل. إذا أنت لديك طموحات أن تتقرب من القيادة حتى تحصل على مناصب لكي لا تنتقد القيادة الحالية، يا أخي هذا ضرر للقضية التركمان، ضرر للتركمان. نكون واقعيين يا أخي، لا تخافوا من أحد. زمن الرعب وزمن الاستبداد ولا. تكلموا بكل صراحية، لا للتهميش التركمان، هناك تهميش للتركمان. أنا أرى أن المناصب اللي تم إعلانها خلال الأيام الأخيرة هو مناصب عبارة عن مسكنات للتركمان. نحن مستوانا الاجتماعي والسكاني في سوريا يحق لنا أن يكون لدينا وزراء وليس نواب للوزراء وليس مناصب أخرى. لا نريد مناصب هامشية، نريد مناصب أساسية. هذا حقنا يا أخي، هذا حقنا. إذا نحن قاتلنا معكم يا عرب السنة في سوريا، أقول بالعربي الفصيح، إذا قتلنا معكم وحاربنا واسقطنا هذا النظام معكم وقدمنا آلاف من الشهداء معكم، يا أخي هذا من حقنا أن نشارك معكم في السلطة. ليس فقط أن نكون حقنا أن نشارك معكم فقط في القتل والاستشهاد. نحن قتلنا واستشهدنا واضطهدنا معكم، أليس من حقنا أن نشارك معكم في السلطة أيضا؟ فقط أن نحن عتالين شركاء بحمل أثقالكم. يا أخي أبسط التقدير يا أخي، احترمونا، احترموا شهدائنا. لا نريد مناصب عليا، فقط نريد مناصب على محاذاة أو موازاة التكوينات الأخرى في سوريا. بالضبط. طيب أستاذ علي، طبعا أنت جاوبت جزء من السؤال. كان عم بيسألوا إنه ما هو رأيكم بالتشكيل الحكومة الجديدة؟ هل تم تهميش التركمان في هذه الحكومة؟ يعني تقريبا جاوبتوا على هذا السؤال، يعني كنا عم نحكي عنه. إذا عندكم أي إضافة بهذا الخصوص شو رأيكم؟ يعني الإضافة بهذا الخصوص أن يتم حكومة دمشق، أن يكون حكومة دمشق تعيينات أي مناصب تركمانية أن يكون ليس إملاء لإرضاء للقيادة في أنقرة، إنما يكون هو تقديرا لموقف تركمان في سوريا لمساهمتهم في هذه الثورة المباركة. هذا ما أريد أن أوضحه. نحن جزء من هذا الوطن في سوريا، إذا كنا لجزء من هذا الوطن يجب أن تعطونا القيمة التي نحق لها. أنتم لا تنظروا إلينا نحن أنه جزء من تركيا. إذا أنتم ترون أن التركمان جزء من تركيا سوف تسببون لنا مشاكل في الحكومات اللاحقة في سوريا. هذا ما نتفاداه. نحن لدينا هوية وطنية في سوريا، خاطبونا بهويتنا الوطنية في سوريا. نحن نريد أن تعطوا قيمة للتركمان بحجم مساهماتهم في الثورة السورية وليس إرضاء لطلبات أنقرة. هذا ما نريده.
نشكر حكومة أنقرة أنه حاول الإرضاء للرأي العام في تركيا، إرضاء للرأي العام التركي، لكن هذا ليس كافي يا أخي، ليس كافي، ليس كافي أنه تعطي لباقي القوميات مناصب وزارية وتعطي للتركمان منصب نائب وزير. يا أخي هذا تهميش، جزء من التهميش، جزء من التهميش. اعتبرها أنه كمسكن مرحلي للوقت الآني الذي نعيشه. إن شاء الله الأيام القادمة يكون حكومة دمشق على دراية كافية بمساهمة التركمان في هذا الثورة المباركة إن شاء الله. هل يمكن لعلي أوزتركمان أن ينسى كل من حاربه ويلملم البيت التركماني تحت سقف علم واحد وهدف قومي واحد، وهو المصلحة الوطنية التركمانية العليا؟ يا أخي نحن دائما، أنا دائما موجود بالعمل التركماني، ولن أخرج من عمل التركماني. نحن ضحينا بأجمل أيامنا وأغلى ما نملكه في القضية التركمانية، لكن نريد أشخاص شرفاء. إنسان الخائن يبقى خائن أبد الدهر. الذي خانك الأمس يخونك في المستقبل. نحن نريد أناس شرفاء في العمل التركماني. أنا مستعد أن أعمل في العمل التركماني السوري مع أي أشخاص، مع أي أشخاص، لكن أشخاص الذين خانوك والذين لديهم أجندة لمحاربة التركمان ومحاربة القضية التركمانية، هذول الأشخاص لن يخدموا القضية التركمانية. نحن نعرف ماضيهم. الشخص الذي كان مسؤول تنظيمي لحزب الإرهاب، لتنظيم الإرهابي فتح الله جولان في حلب، هذا الشخص لن يخدم القضية التركمانية، لأنه نعرف أفكاره ونعرف نشاطاته. يأتي اليوم ويقول أنا قومي، هذا كذب. نحن نعرف جلده وعظمه، لكن لا نريد أن نحاربه. لكن أشخاص الفاسدين يبقوا فاسدين، لن يختموا قضية تركمانية. تركمان مكون أمة من الملايين، يوجد ملايين من الشرفاء، فليتفضلوا للعمل والنشاط السياسي. العمل التركماني لا يقتصر على عدة أشخاص من فسد وتوسخ أيديهم بنشاطهم الوسخ وأفسدوا القضية التركمانية، أفسدوا النشاط العمل السياسي التركماني. هذول الأشخاص لن يخدموا. نحن دائما موجودين بالحراك السياسي ولن نتخلى عن الحراك السياسي، لكن الكارثة أن هناك قوة أكبر تحاربنا، ومتى يحاربون فهم يحاربون أيضا القضية السياسية والعمل التركماني. ولذا نحن نتراجع إلى الصف الخلفي ونرى الأحداث. إن شاء الله إذا تم استدعائنا إلى أي عمل سياسي سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، نحن جاهزين لخدمة هذه القضية ونكون سعداء أيضا. طبعا لدينا بس سؤالين تركي كمان، كله سألناهم بالعربي لأنه لحتى يفهموا الجميع. هل لديكم أي مبادرة، طبعا نفس السؤال تقريبا، لجمع التركمان تحت سقف واحد؟ وهل لديكم تواصل مع التركمان من مناطق أخرى خارج حلب؟ نحن كان لدينا مبادرة تقريبا قبل شهرين، حاولنا أن نشكل تنظيم تركماني في إسطنبول، لكن فشل بسبب عدم وجود ممثلين عن جبل التركمان. حاولنا أن نجمع ممثلين من كافة المناطق، لكن أخواننا في جبل التركمان لم يرشحوا أنفسهم وتراجعوا عن هذا المشروع. كان لدينا مشروع أن نعلن موقفنا من تهميش التركمان في المؤسسات السورية المتشكلة. كان لدينا هذا المشروع، لكن إخواننا بجبل التركمان لم يتبادروا للمشاركة هذا المؤسسة. إن شاء الله إذا استدعي الأمر نحن نكون إن شاء الله بالخدمة.
طيب استاذ علي، خلينا نعطي اخر رسالتنا، نحن وشو أخ رؤيتكم مرتضى، عن مستقبل تركمان سوريا؟ أخ تفضل. مرتضى، إذا هناك أشخاص يريدون أن يوجهوا أسئلة نحن جاهزين، لا نحصر نقاشنا بزمن محدد، يعني أنا ضد هذه الفكرة. إذا كان هناك أي أخ يريد يسأل السؤال أنا جاهز، ما عندي أي مشكلة. الموضوع الثاني، المستقبل التركماني. أنا المستقبل التركماني في وضع الحالي هو أعتبره كارثة، لأنه لا أرى أي بوادر مشرقة للمستقبل التركماني. إنما نعيشه اليوم هو عبارة عن منشطات. هذا المنشطات يسبب شوية توعية، ليست توعية، عبارة عن شوية قوة بسيطة يخلي الإنسان يزيد فيها نوع من المرح والسعادة. هذا عبارة عن منشطات توا الآن نعيشه. نحن نواجه خطر كبير جدا جدا، أنه لدينا مشروع كردستان الكبرى في شمال سوريا ومناطق ريف تركمان شمال حلب ضمن هذا المشروع. هذا خطر كبير، يجب أن نتفادى. إذا رأينا أنه النظام، إذا سوريا تعرض للتقسيم ونحن ضد هذه الفكرة، لازم لدينا يكون علينا مشاريع لتلافي الدمار التركماني في الأيام القادمة. يعني نحن القيادة في الثورة ما زال، أرى أن الثورة ما زال لم ينتصر انتصار كامل. هناك تخبطات عشناها في الساحل. أخشى أن نعيش في أماكن الثانية، لأن هذه التخبطات سوف يجرح الحكومة السورية، وقد نتعرض لكوارث. هذا ما أخشاه إن شاء الله لن يحدث ذلك. نحن ضد التقسيم، أي مشروع تقسيم في سوريا. إذا حدث تقسيم، نحن كتركمان لازم يكون أنه لدينا مشروع بديل. يجب أن يكون لدينا مشروع بديل، وهذا المشروع البديل هو يتناقش مع الحكماء. طيب استاذ، هون طبعا انت جاوبت على السؤال، بس انه في شخص كتب استاذ علي هو اللي رسم العلم التركماني. في 3 اسئله هلا بدي اسالهم، خلينا نروح سؤال نمشي سؤال. أنا فقط المبدأ المشروع العمل العلم التركماني جدينا بنقاش مع تركمان العراق، مع الأكاديمية من تركمان العراق. أتشكرهم في مجهودهم بهذا. أن كان لدينا أن يكون مشروع علم موحد أو علم مشابه شقيق للعلم التركمان عراق. يعني هذا كان سعينا، وقمنا برسم وبهذا المجهود وإعلانها. يعني هذا ما قمنا به يعني. طيب هل يرى أستاذ علي أن عدم حصول التركمان على حقيبة وزارية حرك روح الحس القومي عند شباب التركمان؟ نعم، حرك وأثر تأثير قوي جدا. رأينا كثير من المنشورات في الصفحات التركمانية ينددون ويطالبون بحقوق التركمان، وبالأخص أشكر الجانب النسائي. هناك رأيت عدد منشورات من أخواتنا يبكون ويصرخون أين حقوق التركمان. نريد مزيد من هذه المنشورات بما يخدم القضية التركمانية ويوحد الصف التركماني. نعم، هذا العمل تهميش نشط نوع قسما ما من الوعي لدى التركمان في سوريا. طيب في عبود اسماعيل عم بيسأل انه لما كنا بسوريا كانوا بيقولوا بقايا عثمانيين، وجينا على تركيا ما بيعترفوا بتركمانيتنا ويقولوا عنا سوريين، فبدنا نطلع من هذا القالب. كيف؟ مع الأسف الشديد أنه في تركيا ليس كل المجتمع التركي يعلم بتاريخ التركمان أو ينتمي للأمة التركية الحقيقية. هناك تركيا لديها تنوعات ثقافية وتنوعات عرقية، لكن في تركيا اللوبي التركماني أضعف لوبي بتركيا.
اللوبي الكردي بتركيا أقوى من اللوبي التركماني. لذا أثناء التجنيس كان يجب أن يكون هناك معيار بتجنيس اللاجئين السوريين بتركيا. المعيار يجب أن يكون اللغة وانتماء للأمة التركية كدولة وكمجتمع، لكن تم توزيع الجنسيات بتهميش التركمان، والمجتمع التركي كان ينظر لكل السوريين سوريين يعني، وبدون أن يميز بين التركماني ولا الكردي ولا العربي، سوريا يعني. التركماني لم يميزوه عن غير السوريين مع الأسف الشديد يعني، فقط ميزوه بالتجنيس. التركمان لم يعطوها إلا القليل والنادر. هذا كان كارثة، وكان حجتهم أن يريدوا أن يحافظوا على التركمان في وطنهم في سوريا. لكن الكارثة إذا التركمان أنتم لم تعترفوا ولم تدعموا التركمان، مشروع التركماني في سوريا، كيف التركمان سوف يحافظون على لغتهم وثقافتهم ووجودهم في سوريا؟ كان عبارة عن فكر خاطئ. ما أجمل أن يحصل التركماني السوري على الجنسية التركية ويحافظ على الجنسية السورية، يكون جنسية مزدوجة. كان هو مصلحة قوة للتركمان السورية يعني. كثير العرب السوريين حصلوا على الجنسية التركية دون ما يملكوا أي مواصفات التجنيس. مواصفات التجنيس بالعالم معروف أن يكون أنت جزء من هذا المجتمع، تحمل ثقافة هذا المجتمع ولغة المجتمع والتآلف والتكامل مع هذا المجتمع. هذا شروط كان مطلوب بكل دول العالم، لكن توزيع الجنسيات بسوريا كان معظمها كان عشوائية يعني. مع الأسف الشديد في سوريا اعتبروا أنه جزء من الأمة التركية، وجزء خياني، وجزء يجب إقصاءها. وعندما أتوا إلى تركيا لوطنهم الأم، نظروا عليه أنهم عرب وهم جزء من سوريا. لا 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 كانوا في سوريا، لا كانوا السوريين، لا كانوا بتركيا أتراك. مع الأسف الشديد بقوا على خط النار. طيب شو رأي أستاذ علي بموضوع فتح مدارس باللغة التركية لمليون طفل سوري والتركماني في سوريا، حيث يبدأوا دراستهم الذين درسوا في تركيا؟ طبعا هون عندي تعليق بس أستاذ علي على فتح المدارس، إنه الإدارة الذاتية، إنه كان هناك اتفاق مبدئي بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية على إدخال اللغة الكردية في دستور البلاد واعتبارها شو اسمه اللغة الرسمية الثانية. في عندهم كتير شو اسمه، بس نحن لحد الآن عم نناقش موضوع إنه التهميش. في ناس صاروا يفرضوا حتى لغتهم إنه يدخل بالشو اسمه بالدستور. شو رأيك بهذا الموضوع، إنه لازم يكون لغتنا بالمدارس التركية بالمدارس السورية؟ أنا في نقطة أهم، ما هو الاعتراف الدستوري لأي مكون اجتماعي في سوريا هو ضروري. نحن أمام تقلبات سياسية على مجرى تاريخ سوريا مستقبليا. أن يكون الحماية أي مكون اجتماعي سواء كان مذهبي أو ديني أو عرقي، يجب أن يحصل على اعتراف دستوري. فمن هي أمور عادية يعني، أمور عادية. قد أن يذهب سيادة الرئيس الجمهورية أحمد شر ويأتي بأشخاص ثانيين ويقولون نحن لم نعترف فيكم، ونبدأ بنظام بعث استبدادي آخر شو ما كان اسمه يعني. يجب أن يكون هناك اعتراف دستوري، وهذا لا يقلل من حجم سوريا ولا يقسم سوريا يعني. اعتراف باللغة وبالثقافة أمور ضرورية جدا 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 جدا. إخواننا بتركمان العراق لم يحصلوا على اعتراف دستوري كمكون. هذا كان خطأ وضغوطات أمريكية وموقف كيف أقول يعني، موقف تركيا كان بهذاك الوقت مع الأمريكان لم يكن ذات قوة بدعم القضية التركمانية مع الأسف الشديد. لأن لو تركيا كان أصر أن يتم اعتراف دستوري لتركمان العراق، كانت انجبرت القيادة الأمريكية أن يتم اعترافه. لكن مع الأسف الشديد نحن اليوم إخواننا الأكراد أو غير المكونات يطالبون بتدريس لغتهم. هذا حق طبيعي، أن يتم تدريس اللغة بمدارس اللي لهم أكثرية. إذا لهم أكثرية
كلغة إضافية، أنه كلغة رسمية لا أظن ذلك، أما كلغة إضافية يدرس في المدارس هذا حق طبيعي يعني. أما كعموم السورية لو إدارة الحالية لديها شوية وعي أو احترام لخدمة تركيا للاجئين السوريين، لأن معظم اللاجئين السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا كانوا يدرسون بالمدارس تركيا وهم لديهم اللغة التركية، أن يكسبوا هذه اللغة وأن ما يخسروها، لأن هذا يكون مكسب وقنا للمجتمع السوري أن يتم تدريس اللغة التركية في المنهاج السوري الحالي والمستقبلي كلغة بديلة عن اللغات الأجنبية، هذا مكسب للمجتمع السوري، وهذا يكرس التواصل الثقافي بين المجتمع العربي أو المجتمع السوري وبين المجتمع التركي. هذا أمور يجب أن يكون إن شاء الله القيادة في دمشق على دراية، لأنه إذا عدم تدريس اللغة التركية في المنهاج المستقبلي لسوريا هذا يكون قضينا على مكاسب الثورة ومكاسب اللاجئين في تركيا. طيب استاذ علي، بدنا ناخذ رسالتك الاخيره. الناس عم بيقولوا بكره لانه يوم العمل ان شاء الله، صارنا اكثر من ساعتين، والله يعطيك الف عافيه. بدنا رسالتك الاخيره ورؤيتك ان شاء الله لسوريا الجديده. أنا أتفائل بالخير جيل الشباب التركمان ما شاء الله عندهم كل يوم يزيد أعدادهم ويزيد نشاطاتهم. يعني أكبر مثال أنت، يعني أنت بادرت بهذه المبادرة كنا نحلم فيها بهذه المبادرات قبل 10 سنين، يعني 10 سنين، لكن الحمد لله هناك بوادر خير ولو كان قليلة، إن شاء الله يزيد الأعداد، لأنه معظم التركمان في سوريا ما كانوا يعرفون أنه وجود تركمان بطرطوس أو وجود تركمان بجسر الشغل أو وجود تركمان برأس العين أو وجود تركمان بدرعا. الآن صرنا نعرف بوجود التركمان بالمية تقريبا 90 من التوزيع التركماني نعرف. أكيد هناك قرى أو عائلات لم نصل عليها، هذا يعتبر تقصير منهم وتقصير منا بآن واحد. يعني علينا أن نتشطط، نزيد نشاطنا بالدراسات التركمانية، نوعى بالتاريخ التركماني، نوعى بالثقافة التركمانية، أن نزيد تواصلنا مع كل التركمان. تركمان اللاذقية يتواصل مع تركمان حلب ومع تركمان الجولان. أنا في الكلمات الأخيرة أحب دائما أن تركمان الجولان هم المظلومين أكثر ما يكون بين أي مكونات تركمانية أو التقسيمات التركمانية في سوريا. تركمان الجولان ظلموا ما زال يتعرضون للظلم واستبعاد من الصف التركماني في سوريا. يجب أن نقضي على كل المظالم وكل التهميشات، سواء تهميشات داخل البيت التركماني أو تهميشات لدى القيادة أنقرة أو قيادة دمشق. كيف نقضي على هذه التهميشات؟ من خلال زيادة الثقافة التركمانية والوعي التركماني وتواصل التركماني. هذا بالدرجة الأولى. هذا الشيء المطلوب من شبابنا أن يتثقفوا بالثقافة التركمانية. كلما زادت التركمان بثقافتها القومية من خلال دراسة التاريخ واطلاع تاريخ التركمان يزيد عنده الوعي التركماني وفكر القومي التركماني. أنا صدقا لم أوعى على تركمانيتي إلا من خلال دراسة الكتب التاريخية اللي يتناول التاريخ التركماني. كلما درس تاريخ أجداده يزيد عنده الوعي القومي ويزيد قوميته ويزيد نشاطه. هذا معروف. يعني عندما تعرف تاريخ أجدادك المشرف والمناضل يزيد عندك الحس القومي ويزيد عندك الحس التنظيمي. هذا ما يكون. أشكر اليوم كل من شارك معنا سواء بالاستماع أو سواء بالتوجيه الأسئلة. هذا يعطي أنه هو مهتم بخدمة قضية التركمانية أبسط ما يكون.
وأشكر طبعا. أخ مرتضى على هذا المجهود القيم الذي ساهم كان عندي بإيصال. سؤال قبل ما نسكر، بس أنا كان هل لديكم خطة لزيارة مناطق تركمانية في سوريا؟ يعني وخاصة تركمان جولان اللي مناطقهم مدمرة، عم يبعثوا رسائل إنه ما حدا من الممثلين التركمان أو السياسيين ما حدا عم بيزورنا، ومناطق وتركمان المنطقة الوسطى كمان كذلك الأمر. يعني هل لديكم خطة لزيارة هذه المناطق؟ أخ مرتضى، كان لدينا إذا شكلنا تنظيم تركماني طبعا قبل التعيينات الأخيرة الوزارية الأخيرة الملحقة، يعني كان لدينا أن نشكل تنظيم ونعمل زيارة للداخل. الزيارة للداخل مع أخوتنا المشاركين في هذا التنظيم، الممثلين سواء أنا أو غيري، يجب أن يزور كل التواجدات التركمانية في الداخل، يعني التواجدات التركمانية في الداخل سواء في درعا أو سواء بمناطق جسر الشغور أو بطرطوس، يعني لأن هذه المناطق لم يسمع صوتهم ووجودهم إلا القليل النادر. نحن ننظر لكل أي تركماني في سوريا أو أي تركماني في العالم هو أخونا، هو شقيقنا. نحن لم نفرق بينهم ولا نفرق بينهم. أي تركماني في العالم لديه مشكلة، لديه معاناة، هو معاناتنا هو مشكلتنا. قضية تركمانية واحدة بكل دول العالم، بكل دول العالم. أمسيات فقط أريد أن ألفت نظري أنه الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي عندما احتل إحدى القرى التركمانية بعد انتصار الثورة، المجلس التركماني الذي يدعي نفسه أنه يمثل التركمان لم يسمع بوجود التركمان ولم يصدر أي بيان تنديد، لأنهم هم أشخاص ليس لديهم وقت فاضي أن يكتبوا بيان، أو ليس لديهم قدرة أن يكتبوا بيان أو ينشرها. هذه أمور صعبة بالنسبة لهم، يعني أمور صعبة أنه يعرفون فقط نشاط التركمان أن يتم تعيينهم بهذا المنصب وينشرون صورهم بين كل فترة وحين، يعني هذا هو نشاطهم. مع الأسف الشديد إذا المجلس التركماني لم يصدر أي بيان باحتلال العدوان العدو الإسرائيلي لقرى التركمان الجولان، فهذا مجلس ليس له وجود أصلا. كنا نقول أنه ولد ميتا، نعم أنه ولد ميتا، لأنه لا يملك القدرة الذوقية، ذوقا لا يملك الذوق ولا يملك الاستحياء أن ينشر بيان تنديد باحتلال قرى تركمان الجولان. أمور كارثية، يعني هذا ما نعاني منها. يعني إن شاء الله إذا صار أي نشاط تركماني، تمثيلية تركمانية، أي منظمة تركمانية، إذا كلفت بأي مهمة، لي الشرف وفخر أن أزور أي قرية تركمانية أو أي عائلة تركمانية لديهم معاناة. هذا لي الشرف وفخر فيها، يعني. شكرا المحامي عليوس تركمان وعلى مشاركتك. أنا أشكرك يا أخ مرتضى. لدي فقط إضافة، إن شاء الله أيام الغد سوف أتبادر بمشاركة بكتاب يتشارك فيها عدد من الصحفيين في تركيا ملمين بقضية الشرق الأوسط، من ضمن بانو أفار. يعني سوف راح يكون كتاب تشاركي. من ضمن هذا الكتاب الله يعطيهم العافية سمحوا لي أن أكتب جزء عن تركمان سوريا، أتناول تاريخ تركمان سوريا ومعاناته وتهميشه وتوازعه ووضع الحالي. أريد من الأشقاء الذين يسمعون صوتي الآن، إذا هناك نقص أو خطأ بأسماء القرى أو أسماء القرى أو العائلات التركمانية التي نشرتها في منشور أورسن مركز دراسات الشرق الأوسط، إذا يرون أن هناك نقص أو تهميش أو خطأ فليتواصلوا معك أو معي مشان نتفادى هذا الخطأ. هناك كتاب إن شاء الله سأتشارك فيها ويتم نشرها إن شاء الله، اكتمالها إن شاء الله هذا الشهر، نهاية هذا الشهر، ونشرها في الأشهر القادمة إن شاء الله. أريد أن أعطيكم هذا الخبر المفرح. إذا حدا يريد أن يساهم ويتواصل معنا، أن المنشور أورسن
كان هناك خطأ أو نقص، فلنضيف هناك قرية كذا نسيناها، أو هناك عائلة في مدينة كذا تم نسيانها، فنتفادى هذا الأخطاء وهذا النقص. يعني هذا حبيت أن أتبادل معكم يعني، وأشكرك أيضا لتقبل منا هذا الإضافة. شكرا. ان شاء الله لما بيصدر شو اسمه الدراسة اكيد راح نشارك بصفحاتنا كمان وراح نحصل على نسخة منها. شكرا المحامي علي أونس تركمان، وشكرا لمتابعينا جميعا. وكلمتنا الأخيرة: يا شاسن تركمان، يا شاسن تركمان إليه، وعاش التركمان. السلام عليكم.